जय श्री कृष्ण दोस्तों, हूँ राहुल यादव तमारो मैथमेटिक्स मेंटर स्वागत करूँ छूं त्रिकोणमितिना 10मा सेशन में। दोस्तों 9 जबरदस्त सेशन्सनो अभ्यास कर्या बाद आजना सेशन में आ अभ्यासने वधु रंगीन बनावता आपणे 50 सारा एमसीक्यू नो अभ्यास करवा जई रह्या छीए। आजना सेशन में बी तमारुं लेवल घणुं बधुं वधवानुं छे, तो नोटबुक पेन ने दिमाग लईने बेसी जाओ। स्टार्ट करीए छीए पहलो क्वेश्चन। जनरली आ प्रकारनो क्वेश्चन तमने तमारी स्कूल एक्जाम में या तो टेस्ट में 100% जोवा मळ्यो हशे अने आपणने खबर ज छे के भाई त्रिकोणमिति आपणने त्यारे ज आवडे ज्यारे आपणने सूत्रो आवडे। जेवुं कोई व्यक्ति आ क्वेश्चन जोए छे ने ते व्यक्तिने आगळ 43 देखावा जोईए। 43 कोनुं सूत्र हतुं तो तमने खबर होई जोईए के साहेब cos 3 थीटा छे ने भाई, cos 3 थीटा एने 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा कहेवाय। बराबर है। जो तमने आ 43 ओळखता आवडे छे तो तमे शुं काम करो छो, तमे x ने छे ने थोड़ीक वार माटे cos थीटा कही दो। जो x ने थोड़ीक वार माटे cos थीटा कही दो ने तो आ जे सूत्र लख्युं छे ने जमणी बाजू बनी जाय छे 4 cos घन थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो एने तमे cos 3 थीटा कही शकशो। cos 3 थीटा 1/2 छे। 1/2 એટલે તમે દેશીમાં cos 60 તો કહી જ શકશો। તો मतलब કે 3 थीटा તમારા કેટલા થઈ જાય છે 60 ડિગ્રી, તો थीटा કેટલા થઈ જાય છે 20 ડિગ્રી। એટલે કે એક જવાબ x બરાબર cos 20 આવે છે અને એને જ આપણા ગામમાં ઘણી વખત sin 70 બી કહેવામાં આવે છે। તો cos 20 या तो sin 70 व्यक्ति होशियार बनी चूक्यो है घણા દિવસો બાદ અને આન્સર આવશે ઓપ્શન ए। तो शुरुआत થઈ ચૂકી છે। બીજા ક્વેશ્ચન પર જઈએ તો અહીંયા તમે જોવો છો કે તમને cos4 थीटा माइनस sin4 थीटा નો વિસ્તાર પૂછ્યો છે। તો જરાક આપણે રમી લઈએ કે cos4 थीटा माइनस sin4 थीटा। અહીંયા a² माइनस b² જેવી ફિલિંગ આવે છે, એટલે કે આને cos² थीटा माइनस sin² थीटा ઇન્ટુ cos² थीटा प्लस sin² थीटा कही शकाय। अने आ तो मने नहीं खबर पण तमने खबर है कि साई बाबा है अने आ भी तमने खबर है सूत्र है कोनु cos डबल नु। तो जनरली तमने cos 2 थीटा नो विस्तार पूछ्यो है। cos 2 थीटा छे शुं छे तो cos ज ने, तो cos नो विस्तार शुं थाय -1 થી 1। तो आ क्वेश्चन नो विस्तार शुं थशे, व्यक्तिनी होशियारी देखाई रही है -1 થી 1। आगळ वधीए छे, थर्ड क्वेश्चन पर जईए छे। अगेन बेस्ट एमसीक्यू आजना सेशन कदाच बनी रहेशे। तमने sec4 थीटा प्लस cosec4 थीटा नो विस्तार पूछ्यो छे। ध्यान थी जोवो छो तमने बेटा sec4 थीटा मतलब के sec² थीटा नो स्क्वेर प्लस cosec4 थीटा तो cosec² थीटा नो स्क्वेर आप्यो छे। हवे तमे जोवो छो sec² थीटा एटले तमे कहेशो के साहेब 1 प्लस tan² थीटा नो स्क्वेर, cosec² थीटा एटले 1 प्लस cot² थीटा नो स्क्वेर अने थोड़ीक वार माटे तमे अहींया tan² थीटा ने t कही दो छो। क्लियर है। जो तमे आवुं काम करो छो तो आ 1 प्लस टी नो स्क्वेर प्लस आ 1 प्लस आ आपोआप 1/t थी जशे एनो स्क्वेर। स्क्वेर नु स्प्रेड तमने आवडे छे कि साहेब आ तो 1 प्लस 2t प्लस t स्क्वेर प्लस आ 1 प्लस 2/t प्लस 1/t स्क्वेर। खूब ज ध्यानथी अहींया तमे समजो छो तो आ बे पदमांथी तमे बे सामान्य काढी शको छो तो तमने t प्लस 1/t देखाय छे। बाकीना जेटला पद तमारी पासे छे तो एमां तमे जो फिल करो छो तो आ तमारू पासे t² प्लस 1/t² थई गयुं। कयुं तो आ अने 1 प्लस 1 आपोआप 2 तो थई गया छे। हवे तमे जोवो छो t हतुं शुं तमारी पासे tan² थीटा मतलब कि t तमारू धन छे या तो 0 छे एवुं तमे मानी शको छो, पण 1/t स्वरूपे जईए छे એટલે 0 नहीं मानता। तो tan² थीटा अहींया तमारू धन छे। क्लियर है। जो tan² थीटा धन हो तो t तमारू धन थई गयुं तो AMGM कहेशे कि आ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 थशे, आ भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 थशे। तो आनी नानामां नानी किंमत जो तमारे आ समीकरणनी मेळववी होय तो तमारे आने नानामां नानो अने आने नानामां नानो मानवो पड़शे। तो मतलब 2 इंटू आ नानामां नानो केटलो थशे 2 प्लस आ नानामां नानो केटलो थशे 2 अने अहींया 2 तो छे। तो मतलब कि आ एनी नानामां नानी किंमत तमे गणी रह्या छो। तो मतलब तमारी पासे शुं आव्युं 4 + 2 6 + 2 8। तो मतलब कि आनो जो विस्तार है ते नानामां नानो 8 मोटो तो गमे एटलो थई शके छे। एटले के बेटा तमारो आंसर आवो जोईए संवृत्त विवृत्त 8 થી अनंत। तो आ भी एक मैं कीधुं ने कि बेस्ट एमसीक्यू है, तमने देखाई भी गयुं हशे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जईए छे। क्वेश्चन नंबर 4 cos 67.5 पूछ्યું છે। तो दोस्तों तमाम विद्यार्थीओने खबर हशे कि cos 67.5 ने जरूर पड़े sin 22.5 कहेवाय। अने जूना सेशन में आ बधी किंमतो तमने कराई छे। sin 22.5 એટલે 2 થી हर्યું भर्યું એટલે કે 1/2 √2 - √2। तमाम विद्यार्थीने आ किंमत आवडती होवी જોઈએ। तो 1/2 √2 - √2 तमने ऑप्शन बी में देखाय छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ छो तो अहींया तमे जो 34 देखावा જોઈએ। शुं देखावा જોઈએ 34।
થીટાને જો તમે π/9 સમજો છો તો 3 થીટા એટલે કે 3 વડે ગુણાઈ ગયા તો π/3 થશે. તો આ તમને આપેલું હતું બેટા 3 sin થીટા -4 sin ક્યુબ થીટા. તો આ તો સૂત્ર થઈ ગયું sin 3 થીટાનું. તો મતલબ કે આ sin અને 3 થીટા એટલે કેટલા છે π/3 અને sin 60 દુનિયાને ખબર છે √3/2 થાય. તો આનો આન્સર શું આવશે મિત્રો? √3/2. તો આ બી એક મતલબ કે જનરલી આપણે સ્કૂલ એક્ઝામમાં પૂછાતો એમસીક્યુ હતો, બરાબર છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જઈએ છીએ, ક્વેશ્ચન નંબર 6. અહીંયા તમને sin થીટા 3/5 આપેલું છે. π/2 કરતાં થીટા મોટા છે એના કરતાં પાઈ, મતલબ કે થીટા છે ને બેટા બીજા ચરણમાં છે. તમને p ઓફ 2 થીટા પૂછ્યું છે કે ભાઈ 2 થીટા કયા ચરણમાં આવશે. તો સૌથી પહેલાં જે આપેલું છે એના અનુસંધાન તમે ચરણ તો બનાવો. π/2 કરતાં થીટા મોટા છે એના કરતાં પાઈ 2 થીટા જોઈએ છે એટલે કે આને 2 વડે ગુણી દેશો તો પાઈ કરતાં 2 થીટા મોટા થઈ જશે અને એના કરતાં 2 પાઈ. મતલબ કે જે 2 થીટા છે તે યા તો ત્રીજામાં હશે યા તો ચોથામાં હશે. પરંતુ અહીંયા ઓપ્શનમાં પ્રિસાઇઝ આ લોકો માંગી રહ્યા છે કે યા તો ત્રીજું યા કે ચોથું. તો એ તમે કઈ રીતના ફરક મેળવી શકશો કે ક્યારે ત્રીજું ક્યારે ચોથું? તો તમે શું કરો, tan થીટાની વેલ્યુ મેળવી લો યા તો પછી cos થીટાની વેલ્યુ મેળવી લો. tan થીટા યા તો cos થીટા જો તમે મેળવશો તો tan થીટા ત્રીજામાં ધન ચોથામાં ઋણ ને cos થીટા ત્રીજામાં ઋણ ચોથામાં ધન. sin થીટા આપેલું છે તો cos 2 થીટા તમે મેળવી શકો છો ઇઝીલી, બરાબર છે. તો તમે શું કર્યું, તમે cos 2 થીટા ગણ્યું. cos 2 થીટા શું થાય તો આખી દુનિયાને ખબર છે 1 - 2 sin સ્ક્વેર થીટા. 1 - 2 sin થીટા 3/5 છે તો sin સ્ક્વેર થઈ જશે 9/25. તો લસા લઈ લેશો તો 25 - 18 ના છેદમાં 25. તો મતલબ 25 માંથી 18 જાય એટલે 7 ના છેદમાં 25 જે તમને શું મળ્યા છે ધન. અહીંયા નોંધો 2 થીટા ત્રીજા ચોથામાં હતા અને cos 2 થીટા ધન મળ્યા. તો તમે શ્યોર છો કે 2 થીટા ચોથામાં હશે, કારણ કે જો cos 2 થીટા ઋણ મળત તો ત્રીજું તમે કરત OLSTC અનુસાર. તો મતલબ કે આનો આન્સર શું આવશે બેટા? ચોથું ચરણ. આઈ હોપ સો કે બેસ્ટ એક્સપ્લેનેશન તમને એકદમ કમ્પ્લીટ ખબર પડી ગઈ હશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જઈએ છીએ, ક્વેશ્ચન નંબર 7. અહીંયા થોડુંક ધ્યાનથી જોશો ને તો ડાબી બાજુથી 2 સામાન્ય લેશો તો તમને 3x - 4x ક્યુબ √3/2 દેખાશે. દેખાય છે? અને આ તો 34 છે તો મતલબ કે x ને તમે sin થીટા કહેશો તો ડાબી બાજુ તમારું sin 3 થીટા થઈ જાય છે અને √3/2 એટલે કે sin 60 થઈ જાય છે. મતલબ કે 3 થીટા તમારા 60 જેવા છે તો થીટા તમારા 20 જેવા છે. તો એક ઉકેલ જે તમે sin થીટા કીધું હતું તો sin 20 ચાલશે, એને જ cos 70 બી કહેવાય. તો sin 20 યા તો cos 70, તો અહીંયા sin 20 આપેલું છે તો આન્સર શું આવશે મિત્રો? ઓપ્શન એ. આગળ વધીએ છીએ, ક્વેશ્ચન નંબર 8 પર પહોંચીએ છીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 8 શું કહે છે? જો આલ્ફા એ સમીકરણ, આલ્ફા જે છે ને આ એક સમીકરણ આપેલું છે એનું બીજ છે ભાઈ. તો મતલબ કે આ સમીકરણને આપણે ઉકેલશું. સમીકરણને ઉકેલીએ તો તમને આપેલું છે 25 cos સ્ક્વેર થીટા પ્લસ 5 cos થીટા -12 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. અહીંયા કોસનું દ્વિઘાત સમીકરણ તમને આપેલું છે. તમે cos થીટાને થોડીક વાર માટે t સમજી લો એટલે કેવું કે તમે જેવું જાણો છો ને એના જેવું લાગશે. તો આ 5t - 12 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. 25 એટલે 5 × 5, 12 એટલે 4 × 3, તો 5 ચોકુ 20 ને 5 તેરી 15, 5 નો સેટલ થઈ જાય છે. તો 25t² પ્લસ 20t માઇનસ 15t માઇનસ 12 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો અહીંથી તમે 5t અને ત્યાંથી તમે -3, તો આ તમારું થઈ જશે 5t પ્લસ 4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો મતલબ t યા તો તમારા 3/5 આવશે યા તો t તમારા -4/5 આવશે. t તમે કોને કીધું હતું? cos થીટાને. તો અલ્ટિમેટ તમારી પાસે cos થીટા 3/5 અથવા તો cos થીટા તમારા -4/5 મળે છે. થીટા વિશે કોઈ વાતચીત કરી છે? થીટા મતલબ કે અહીંયા આલ્ફા છે, આનું એક બીજ આલ્ફા છે એટલે કે આને તમે થીટાને જ આલ્ફા માની શકો છો. તો આલ્ફા બીજા ચરણમાં છે. બીજા ચરણમાં કોસ ધન ના હોઈ શકે એટલે કે તમને કોસ આલ્ફા, ફાઇનલી થીટાનું આલ્ફા વડે લખી દઉં તો કોસ આલ્ફા તમારા -4/5 થયા. તો આપોઆપ સાઇન આલ્ફા તમે 3/5 કહી શકો બીજા ચરણ માટે. તમને શું પૂછ્યું છે? તમને sin 2 આલ્ફા પૂછ્યું છે. આખી દુનિયાને sin 2 આલ્ફાનું સૂત્ર આવડે, તમને તો આવડતું જ 2 sin આલ્ફા × cos આલ્ફા. તો આ 2 sin આલ્ફા તમારા 3/5 અને cos આલ્ફા તમારા -4/5. તો 2 તેરી 6 ચોક 24 ના છેદમાં 25. તો આન્સર શું આવશે? -24 ના છેદમાં 25. તો આપણો દરેક વિદ્યાર્થી આ પ્રકારના એમસીક્યુને સોલ્વ કરવા માટે કેપેબલ થઈ ગયેલો હોવો જરૂરી છે. નેક્સ્ટ એમસીક્યુ પર જઈએ છીએ. ધ્યાનથી જોવો છો કે ભાઈ sin 3 થીટાના છેદમાં 1 + 2 cos 2 થીટાનું મૂલ્ય કોના ઇક્વલ ટુ થશે? જોઈ લે કોના ઇક્વલ ટુ થશે. દુનિયાને તમને પૂછ્યું ભાઈ sin 3 થીટાના છેદમાં 1 + 2 cos 2 થીટા. તમે શું કર્યું? sin 3 થીટા એટલે 34 બોલ્યા. ભાઈ સાહેબ આ તો 3 sin થીટા -4 sin ક્યુબ થીટા થશે. આ 1 +
તમે જોવો છો કે બધું સાઇનમાં છે, તો cos 2 થીટાને બી સાઇનમાં જ બોલજો ને, તો 1 - 2 sin સ્ક્વેર થીટા કદાચ રસ્તો થશે. તો અંશમાંથી તમને sin થીટા કોમન નીકળતા દેખાય છે, તો આ તમારા 3 - 4 sin સ્ક્વેર થીટા થઈ ગયા. છેદમાં જોવો છો તો 1 + 2 એટલે કે 3 - 4 sin સ્ક્વેર થીટા દેખાય છે. અને જો તમારું કામ થઈ ગયું, કેન્સલ આઉટ થઈ ગયા, તો બેટા આન્સર શું વધ્યો છે તમારી પાસે? sin થીટા. sin થીટા ક્યાં આપેલું છે? ઓપ્શન ડીમાં. તો આન્સર શું આવશે મિત્રો? ઓપ્શન ડી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જઈએ છીએ, ક્વેશ્ચન નંબર 10. અને આ તો 10મા ધોરણથી આપણો દરેક વિદ્યાર્થી ગણે છે. શું કરવાનું હોય છે દોસ્તો? તમને ખબર હશે સલમાન ખાનનું પેલું ગીત કે બેબી કો બેસ પસંદ હે, એમ આપણું ગીત ભાઈ વન કો કોસ પસંદ હે. વનની જોડી કોસ સાથે યોગ્ય લાગે. દુનિયામાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ અગર કોઈ હોય ને તો તે સાચી જોડી બનાવવાનું છે. આ ટેગલાઇન તમને લાસ્ટ સેશનમાં આપી હતી, એ ટેગલાઇન અહીંયા બી કામ લાગશે. વનની સાચી જોડી કોસ સાથે હોય છે. તો તમે જોવો છો તો વનને આને થોડુંક રીસફલ કરી દઉં છું, તો આ 1 - cos થીટા અને sin થીટાને બહાર લઈ લઉં છું. ના છેદમાં 1 + cos થીટા, અને આમાં બી sin થીટાને થોડુંક દૂર બેસાડી દઉં છું, અને આખાનો તમને વર્ગ પૂછ્યો છે. 1ની જોડી cos સાથે બનાવી. તમને તો ખબર જ હશે કે 1 - cos એટલે કે 2 sin સ્ક્વેર હાફ, sin એટલે 2 sin હાફ ઇન્ટુ cos હાફ. ક્લિયર છે? એ જ રીતના 1 + cos એટલે કે 2 cos સ્ક્વેર હાફ પ્લસ sin એટલે કે 2 sin હાફ ઇન્ટુ cos હાફ. ક્લિયર છે? અને આનો શું ચાલે છે બેટા? વર્ગ ચાલે છે. તો તમે અંશમાંથી 2 sin થીટા બાય 2 સામાન્ય લઈ શકો છો. તો અહીંયા શું વધશે? તમે કહેશો કે સાહેબ sin થીટા બાય 2, અને અહીંયા શું વધશે? પ્લસ cos થીટા બાય 2. એ જ રીતના છેદમાંથી તમે 2 cos થીટા બાય 2 સામાન્ય લઈ શકો છો. તો અહીંયા શું વધશે? cos થીટા બાય 2. અહીંયા શું વધશે? sin થીટા બાય 2. અને આખી રમત વર્ગમાં ચાલે છે. તો આ તો સરખું દેખાય, કેન્સલ આઉટ થઈ ગયા, બે બી ઉડી ગયા. સાઇનના છેદમાં cos એટલે કે tan, અને એનો વર્ગ ચાલે છે બેટા, એટલે કે તમારો આન્સર આવશે tan સ્ક્વેર થીટા બાય 2. તો tan સ્ક્વેર થીટા બાય 2 અહીંયા ઓપ્શન એમાં જ આપેલો હતો. તો આન્સર શું તમે ચૂઝ કરશો? ઓપ્શન એ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન શું કહી રહ્યો છે? ક્વેશ્ચન નંબર 11. તો અહીંયા જ્યારે તમે ધ્યાનથી જોવો છો ને તો ફરી વખત તમને જો શું આપેલું છે ખાલી નોંધજો. આજના સેશનની મને લાગે છે કે આ ટેગલાઇન બનવાની છે, 43 યા તો 34. 12 sin 40 - 16 sin ક્યુબ 40. આપણો દરેક વિદ્યાર્થી અહીંથી સમજી શકશે કે સાહેબ 4 સામાન્ય લઈ લઈએ, તો આ તમારું 3 sin થીટા - 4 sin ક્યુબ થીટા. સમજી ગયા હશો ને કે થીટા એટલે કે 40 ચાલી રહ્યું છે, બરાબર છે? તો મતલબ કે આ 4 sin 3 થીટા. 3 થીટા એટલે તમારા શું થઈ ગયા ભાઈ? 120. મતલબ કે તમારા 4 sin 120. 120 ને શું તમે કહેશો? 4 sin 60. sin 60 કેટલા થાય? તો √3/2. તો 2 દુ 4 એટલે કે ફાઇનલ આન્સર બેટા કેટલો આવશે? 2√3. તો મતલબ કે આજના સેશનની ટેગલાઇન કદાચ આ બની શકે છે. જો છો તમે ત્યાં હવે રીત બદલાઈ ગઈ. ફેમસ રીત આવી ભાઈ, તમારી એનસીઆરટીમાં બી આ પ્રકારના કન્સેપ્ટ છે. તમને sin આલ્ફા આપેલું છે -3/5, અને આલ્ફા જે છે તે ત્રીજા ચરણમાં છે અહીંથી, બરાબર છે? અને cos આલ્ફા બાય 2 પૂછ્યું છે, એટલે તમે cos સ્ક્વેર આલ્ફા બાય 2 લખશો. cos સ્ક્વેર આલ્ફા બાય 2 શું થશે? તો 1 + cos ડબલ ડિવાઈડ બાય 2. તો મતલબ કે અહીંથી તમારે cos આલ્ફા મેળવવું પડશે, જે ત્રિકોણથી -4/5 આવી જશે. માઇનસ એટલે કે ભાઈ ત્રીજું ચરણ હતું, એટલે કે આ 1 - 4/5/2. તો 5 - 4 એટલે કે 1/10. તો જ્યારે તમે બેટા વર્ગમૂળ નીકાળશો તો પ્લસ ઓર માઇનસ લાગશે, તો પ્લસ ઓર માઇનસ 1/√10. પણ હવે એમાંથી પ્લસ લખશો કે માઇનસ લખશો? તો એના માટે આલ્ફા બાય 2 બનાવી લો. તમને પાઈ કરતાં આલ્ફા મોટા હતા અને એના કરતાં 3π/2, અને 2 વડે ભાગશો તો π/2 કરતાં આલ્ફા બાય 2 મોટા થશે, અને એના કરતાં 3π/4. તો π/2 કરતાં મોટા એટલે આલ્ફા બાય 2. તમે સમજી ગયા કે બીજા ચરણમાં કોસ કેવો હોય? ઋણ. એને લીધે બેટા આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર થશે -1/√10. શું આન્સર થયો બેટા? -1/√10. જે જનરલી આવા 3 નાના ક્વેશ્ચન ભેગા કરીને તમારી સ્કૂલની એક્ઝામમાં 5 માર્કનો ક્વેશ્ચન આવશે. તો આઈ હોપ સો કે બધાને આ રીત આવડતી જ હશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જઈએ છીએ, ક્વેશ્ચન નંબર 13. જોજો ધ્યાનથી, 1 + cos ના છેદમાં 1 - cos, જેને આખું કામ cot સ્ક્વેર હાફ કે છે. તો cot સ્ક્વેર a/2 બેટા તમારી પાસે છે, m² ના છેદમાં n². તો વ્યસ્ત કરી દેશો તો tan સ્ક્વેર a/2 થઈ જશે, n² ના છેદમાં m². તો વર્ગમૂળ કાઢી લેશો તો tan a/2 થઈ જશે ± n/m. ક્લિયર છે? તમને ગિવન એંગલનો ડબલ એંગલ પૂછ્યો છે, tan a પૂછ્યું છે. તો tan ડબલ શું થાય? તો 2 tan સિંગલ ના છેદમાં 1 - tan સ્ક્વેર સિંગલ, જ્યાં tan સિંગલ એટલે કે tan a/2. તો એને આપણે t નામ રાખી દઈએ.
સૂત્રોની માયાજાળ છે ભાઈ. તો જસ્ટ ખાલી વેલ્યુએશન કરીએ તો 2 આ તમારું પ્લસ ઓર માઇનસ n બાય m ના છેદમાં 1 માઇનસ આ n સ્ક્વેર બાય m સ્ક્વેર. તો લસા લઈ લેશો તો છેદ તમારો m સ્ક્વેર માઇનસ n સ્ક્વેર અને અંશ તમારો પ્લસ ઓર માઇનસ એક વખત m ઉડી જશે તો 2mn. તો તમારો ફાઇનલ આન્સર પ્લસ ઓર માઇનસ 2mn ના છેદમાં m સ્ક્વેર માઇનસ n સ્ક્વેર જે ઓપ્શન એ માં દેખાય છે. ગમ્યો હશે ક્વેશ્ચન. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જઈએ છીએ ભાઈ. શું કહે છે તો ધ્યાનથી જોવો છો તમે તો આ જે π/24 છે ને એને આપણે થીટા સમજી લઈએ. બરાબર છે. તો શું આપેલું છે તમે કીધું કે સાહેબ cos 4 થીટા માઇનસ sin 4 થીટા. મેં કીધું હા ભાઈ a સ્ક્વેર માઇનસ b સ્ક્વેર એટલે કે cos સ્ક્વેર થીટા માઇનસ sin સ્ક્વેર થીટા ઇન્ટુ cos સ્ક્વેર થીટા પ્લસ sin સ્ક્વેર થીટા. અને આ તો શું છે ભાઈ સાંઈ બાબા છે. તો મતલબ કે આ બી શું છે તો આજના લગભગ પહેલા બીજા MCQમાં આ વસ્તુ કરી હતી આપણે cos 2 થીટા. તો બેટા અહીંથી 2 થીટા શું થશે તો આનું બમણું એટલે કે π/12 એટલે કે બેટા તમને cos π/12 એટલે કે cos 15 ડિગ્રી જે આપોઆપ √3 + 1/2√2 થશે. તો અહીંયા તમારે √3 + 1/2√2 સૌના ફેવરિટ ઓપ્શન સી માં હતો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જઈએ છીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 15. અતિ બેસ્ટ MCQ મતલબ કોમ્પિટિશન લેવલે એક સમય આવા પ્રકારના MCQ નો તહલકો ચાલતો હતો. આલ્ફા આપે છે α/4 પૂછે છે યા તો ઊંધું α/4 આવે ને આલ્ફા પૂછે મતલબ બે વખત ફોર્મ્યુલા પેશનેટ થઈને બે વખત ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવાની એકની એક ફોર્મ્યુલા. બરાબર. જોજો કઈ રીતના ગણીએ છીએ. તમને tan α/4 પૂછ્યા છે. અહીંયા તમારી પાસે cos α -0.6 એટલે કે 6/10 એટલે કે 3/5 આપ્યું છે. પહેલી વસ્તુ ક્લિયર છે. ઓકે તો તમે અહીંથી tan સ્ક્વેર α/2 મેળવી શકો છો. tan સ્ક્વેર α/2 શું થશે તો 1 - cos α ના છેદમાં 1 + cos α. તો વેલ્યુએશન કરો છો તો 1 + 3/5 ના છેદમાં 1 - 3/5. આ એ જ રીત 5 માર્કમાં જે તમારી સ્કૂલની એક્ઝામમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો અહીંયા તમે લસા લ્યો છો તો 5 ને 3 8 અને 5 ને 3 2 તો તમારી પાસે 4 આવ્યો. તો તમારી પાસે ફાઇનલી tan α/2 આમ જોવા જાવ તો +or-4 થશે. પણ આલ્ફા વિશે વાતચીત કરેલી છે. તમે જોવો છો કે તમને કહે છે કે ભાઈ પાઈ કરતાં આલ્ફા મોટા એના કરતાં 3π/2. તો ભાઈ α/2 એટલે 2 વડે ભાગી નાખો તો π/2 કરતાં α/2 મોટા એના કરતાં 3π/4. તો જનરલી π/2 કરતાં મોટા એટલે કે તમે નોંધ્યું કે α/2 ભાઈ બીજા ચરણમાં છે. OLSTC મુજબ tan બીજા ચરણમાં શું થાય તમે કીધું સાહેબ ઋણ એટલે કે tan અહીંયા 4નું વર્ગમૂળ નીકાળવાનું હતું ને. વેરી ગુડ ભાઈ 4નું વર્ગમૂળ 2 થાય ભાઈ. તો tan અહીંયા શું આવી ગયું છે તમારું ઋણ. ક્લિયર છે. પણ તમને તો tan α/4 પૂછ્યો છે. શું પૂછ્યો છે tan α/4. તો તમે શું કરશો તમે અહીંયા લખશો tan સ્ક્વેર α/4. શું લખશો tan સ્ક્વેર α/4 યા તો tan ડબલ એંગલથી બી તમે રમી શકતા હતા. ઘણી બધી રીતો છે. તો tan સ્ક્વેર α/4 શું થશે તો તમે કહેશો કે સાહેબ આ 1 - cos α/2 ના છેદમાં 1 + cos α/2 એ જ ફોર્મ્યુલા. tan α/2 છે તો અહીંયા તમે મસ્તીનો ત્રિકોણ ડ્રો કરી દો છો. કોનો ત્રિકોણ ડ્રો કરશો α/2 નો. tan એટલે આ 2 છે આ 1 છે તો આ કેટલા થઈ જશે √5. તો અહીંથી તમારું cos α/2 1/√5 થાય છે અને એમાં બી α/2 બીજા ચરણમાં હતું એટલે કે માઇનસ સ્વરૂપે લખશો. તો અહીંયા વેલ્યુએશન કરો છો તો 1 - પ્લસ એટલે કે 1/√5 ના છેદમાં 1 - 1/√5. તો લસા લઈ લેશો બેટા તો √5 + 1 ના છેદમાં √5 - 1. આનું કોન્જ્યુગેટ લઈ લો છો તો √5 + 1 ને √5 + 1 કોન્જ્યુગેટ એટલે સમયકરણ કરો છો. તો નીચે a - b a + b a² - b² 5 - 1 એટલે 4 અને ઉપર a + b નો વર્ગ એટલે કે a² + b² 5 + 1 6 વત્તા 2ab એટલે કે 2√5. તો અહીંથી તમે બે સામાન્ય સાથે ઉડાડી દો છો તો 3 + √5/2. તો તમારો આન્સર હતો બેટા 3 + √5/2. ક્લિયર છે. અહીંયા લાગે છે કે ક્યાંક આપણે નાનકડી ચૂક કરી ગયા છીએ. શું ચૂક કરી ગયા છીએ? ઓકે આ tan સ્ક્વેર ચૂક નથી કર્યા આપણે tan સ્ક્વેર α/4 લાયા છીએ. tan સ્ક્વેર α/4 લાયા છીએ. અહીંયા સમજજો બરાબર છે. આટલું બી સમીકરણ કરવાની જરૂર નથી. ખાલી નોર્મલી અહીંયા જે સમીકરણ કર્યું એ જ લખી દો છો. તો આ √5 + 1 નો સ્ક્વેર અને છેદમાં 4 એટલે કે 2 નો સ્ક્વેર છે. ક્લિયર છે. તો વર્ગમૂળ નીકાળશો કારણ કે તમને વર્ગ થોડે પૂછ્યું છે તમને તો સાદું પૂછ્યું છે. તો જ્યારે તમે બેટા વર્ગમૂળ નીકાળશો તો આ જ વસ્તુ α/4 તમારા +or- સ્વરૂપે આવશે. કેટલા આવશે તો √5 + 1/2.
હવે ફરી વખત α/4 બનાવવાનું છે. α/2 વિશે આ રહી તમારી વાતચીત. તો આને હજી 2 વડે ભાગો તો π/4 કરતાં α/4 મોટા અને એના કરતાં 3π/8. 3π/8 એટલે 67.5. તો મતલબ કે અલ્ટિમેટ α/4 તમે પહેલા ચરણમાં લાયા તો પહેલા ચરણમાં tan ધન હોય એટલે કે ઋણવાળું કેન્સલ થઈ ગયું, એટલે કે તમારી પાસે ફાઇનલ tan α/4 અહીંયા મળે છે √5 + 1/2. તો √5 + 1/2 વ્યક્તિ હોશિયાર છે. ખબર પડી કયા પ્રકારે ડીલ કરવાની છે. મતલબ કે પેશન રાખીને લાસ્ટ સુધી બસ હિંમતે મળતા તો મદદે ખુદા લડતું રહેવાનું છે. તો આન્સર આવશે ને આવશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જઈએ છીએ, ક્વેશ્ચન નંબર 16. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે તમને આપેલું છે, શું આપેલું છે? 2x × sin²θ/2 + 1 = x. તો આ પાર્ટી આમ જતી રહી તો 1 = x - 2x sin²θ/2. તો અહીંથી x સામાન્ય કાઢી લો તો 1 - 2 sin² અડધું. આ તો ફોર્મ્યુલા છે 1 - 2 sin² અડધું. કોની ફોર્મ્યુલા છે? cos ડબલની. તો મતલબ કે આ cos θ 1 = તમને શું પૂછ્યું છે? tan θ પૂછ્યું છે તો મેળવી લેશું ને. તો અહીંથી બેટા તમારી પાસે cos θ આવી ગયું છે 1/x. તો મતલબ કે sec θ તમારી પાસે આવી ગયું છે x. તો sec² θ તમારી પાસે આવી ગયું છે x². sec² θ -1 કદાચ tan² θ થાય તો તમારી પાસે આવી ગયું છે x² - 1. આ તમારું tan² θ થઈ ગયું. તો તમને tan θ પૂછ્યું છે એટલે કે વર્ગમૂળ કાઢી લેશો તો tan θ તમારું થઈ જશે વર્ગમૂળમાં x² - 1. યા તો અહીંથી તમે મસ્તીનો ત્રિકોણ ડ્રો કરી દે તો બી તમે ડાયરેક્ટલી પહોંચી શકત. આ 1 છે, આ x છે, તો આ શું આવી જશે? કર્ણનો વર્ગ માઇનસ આ. તો x² - 1 tan એટલે શું થઈ ગયું? આના છેદમાં એટલે ત્યાંથી બી તમે √x² - 1 ઝડપી ડેવલપ કરી શકત. આગળ વધીએ છીએ, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જઈએ છીએ, ક્વેશ્ચન નંબર 17. tan x b/a છે. આ પ્રકારના ક્વેશ્ચન બી મોટા દાખલાના નાના હિસ્સા હોય છે મિત્રો. જો તમને a cos 2x + b sin 2x પૂછ્યું છે અને તમને tan x આપ્યું છે. તમને ગીવન છે tan x = b/a. tan x ને t કહી દો તો t = b/a. ફોર્મ્યુલાસ છે તમારી પાસે. cos ડબલ એટલે શું ભાઈ? તો 1 - t² / 1 + t². 1 - t² / 1 + t². એ જ રીતના પ્લસ b sin ડબલ એટલે શું ભાઈ? તો 2t / 1 + t². અને જ્યાં t કેટલા છે તો b/a. તો આ a, આ 1 - b²/a² / 1 + b²/a². સિમિલરલી આ પ્લસ b, આ 2 b/a / 1 + b²/a². લસા લઈ લો છો તમે તો આ છેદમાં તમારું થઈ જાય છે a² + b². અંશમાં થઈ જાય છે તમારું a² - b² * a પ્લસ અહીંયા છેદમાં તમારું થઈ જાય છે a² + b². એ ઉપર ગયો એટલે કે 2ab * b. બરાબર છે. તો બંનેનો છેદ તો સરખો જ છે એટલે છેદમાં આપણે a² + b² લખી દઈએ. આ a ને અંદર મોકલ્યા તો a³ - ab². આ b ને અંદર મોકલ્યા તો ભાઈ આ 2ab². સાદુરૂપ આપ્યું તો ભાઈ a³ અને -ab² + 2ab² એટલે +ab² / a² + b². તો અહીંથી તમે a સામાન્ય લઈ શકો છો અંશમાંથી. તો આ તમારું શું થઈ ગયું ભાઈ? a² + b² ના છેદમાં a² + b². તો કેન્સલ આઉટ થઈ ગયા. એટલે કે મિત્રો આનો આન્સર એ આવે છે. તો આવા પ્રકારની ગણતરી આપણા દરેક વિદ્યાર્થીને અત્યારથી જ આવડતું હોવું જોઈએ. જો ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય. અત્યારે તમે સરોવર ભરવા બેઠા છો. આ એવું નથી કે કોઈ એ લેવલના ક્વેશ્ચન છે કે જે જેઈની અંદર આવશે, પરંતુ હા એ ક્વેશ્ચન એ લેવલના તો 100% છે કે જે જેઈના મોટા દાખલાના નાના પાર્ટ બની શકે છે. પ્રેક્ટિસ મેક મેન પરફેક્ટ. એમને તો નહીં પડ્યું હોય. હું તમને કરાવી રહ્યો છું પ્રેક્ટિસ અને તમે કરી રહ્યા છો પ્રેક્ટિસ. પ્રેક્ટિસ મેક મેન પરફેક્ટ. ક્યારેક ને ક્યારેક સરોવર તો ભરાવાનું છે, એમાં કોઈ શક નથી. બસ મહેનત કરીએ જાઓ. આગળ વધો છો, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જાઓ છો, ક્વેશ્ચન નંબર 18. તમે જુઓ છો અહીંયા શું આપેલું છે? એકદમ કુલ રેન્જ જુઓ છો તો તમને આપેલું છે cos 6 ડિગ્રી, ઓકે, sin 24 ડિગ્રી, વેરી ગુડ, અને cos 72 ડિગ્રી, ઓકે. આમાંથી કઈ કિંમતો તમે જાણો છો? આ તો જાણો છો cos 72 એટલે ભાઈ એને આપણા ગામમાં sin 18 કહેવાય. કહી દીધું ભાઈ, 90 - 18 એટલે કે 72 થઈ ગયા, ઓકે. અહીંયા 2 વડે ગુણ્યા અને 2 વડે ભાગી દીધા એટલે કે આ 1/2. તો આ 2, આ sin 24 * cos 6. ખબર પડી ભાઈ? ખબર પડવી જોઈએ. તો sin 18 એટલે દુનિયાને ખબર છે √5 - 1/4. આ 1/2 છે. આ 2sc એટલે કે s + s, ફોર્મ્યુલા તો આવડે જ છે. 24 ને 6 30 અને 24 - 6 એટલે કે 18. ક્લિયર છે? તો તમારી પાસે આ 1/2 થ્રુ આઉટ બહાર આવી ગયા. આ √5 - 1/4 બહાર આવી ગયા છે. ક્લિયર છે?
અહીંયા શું ચાલે છે sin 30 એટલે કે 1/2 અને sin 18 એટલે ફરી વખત √5 - 1/4. ઓકે, તો ફાઇનલી અહીંયા તમારી પાસે √5 - 1/8 બહાર રાહ જોઈ રહ્યા છે. અહીંયા લસા સરખો કરી દઉં, છેદ સરખો કરી દઉં 4, તો આ 2 વડે ગુણાશે તો √5 - 1 + 2, તો આ તમારું √5 + 1 થઈ જશે. હવે અંશમાં a - b a + b² - b², તો મતલબ 5 - 4 અને છેદમાં 8 ચોક 32, તો 5 - 4 તમારી પાસે કેટલું 5 - 1 માય મિસ્ટેક 5 - 1 a² - b², તો 5 - 1 5 - 1 એટલે કેટલા થઈ ગયા 4/32 એટલે કે 1/8. તો મિત્રો આન્સર શું આવવો જોઈએ 1/8. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જઈએ આપણે. સારો ક્વેશ્ચન હતો, મજા આવી હશે તમને, બરોબર છે. ક્વેશ્ચન નંબર 19, આનું મહત્તમ મૂલ્ય પૂછ્યું છે. આવું ક્યારેક પ્રીવિયસ યરમાં પૂછાઈ ચૂકેલું છે મિત્રો. આજનું સેશન મતલબ તમે જોજો શરૂઆતમાં એકદમ પાપા પગલી કરાઈ, વચ્ચે થોડાક એકાદ મતલબ સારા લેવલના સેશન અટેન્ડ થઈ ગયા, ફરી પાપા પગલી કરાઈ, પણ હવેથી એકદમ મસ્ત તમને ડૂબકી મરાઈ રહ્યા છીએ ભાઈ. જો છો તમે અહીંયા તમને sin⁻6θ પ્લસ cos⁻6θ વિશે વાતચીત કરવાની છે. આનું મહત્તમ મૂલ્ય મેળવવાનું છે. મિત્રો તમને a³ + b³ ખબર છે કે તમે કહેશો હા સાહેબ a + b બીજા કૌંસમાં a² + b² માઇનસ ab. અને આમે આ તો આપણો દરેક વિદ્યાર્થી જે આપણી પાસે ભણેલો છે એને યાદ જ છે કે સાહેબ જો અમને જીવનમાં sin6θ પ્લસ cos6θ દેખાશે તો અમે 1 - 3 sin²θ * cos²θ લખશું. સાથે સાથે એને એ બી યાદ છે કે જો અમને જીવનમાં sin²θ * cos²θ દેખાશે તો અમે એને sin²⁻4 લખશું. આવું બધું આપણા દરેક વિદ્યાર્થીને યાદ છે. જો તમે મારા વિદ્યાર્થી છો ને તમને યાદ નથી તો જોઈ લો, કરી લો યાદ. ક્લિયર છે બેટા? જો તમે આ તૈયાર કર્યું તો તમને આ દેખાયું 12મા ધોરણના સંકલનમાં બહુ કામ લાગશે આ. તો sin6 + cos6 એટલે કે 1 - 3 sin²θ * cos²θ. આ 1 - 3 sin² cos² એટલે કે sin²⁻ / 4. ક્લિયર છે બેટા? હવે આની તમારે રેન્જ પૂછી છે તો જગ જાહેર છે કે sin² નો વિસ્તાર સૌવૃત્ત અંતરાલ 0 1 હોય. ક્લિયર છે બેટા? એને 3/4 વડે ગુણો તો ભાઈ 3/4 sin² નો વિસ્તાર 0 ને 3/4 વડે ગુણો તો 0 અને 1 ને 3/4 વડે ગુણો તો 3/4. એનું નેગેશન કરો તો -3/4 sin² 2θ બિલોંગ્સ ટુ આનું નેગેશન થઈ જશે એટલે કે -3/4 થી 0. અને બેટા એમાં તમને એક એડ કરાવે છે તો 1 - 3/4 sin² 2θ બિલોંગ્સ ટુ આમાં એક એડ કરશો તો 1 - 3/4 એટલે કે 1/4 ને 0 + 1 એટલે કે 1 એટલે કે 1/4 થી 1 સૌવૃત્ત અંતરાલ. તો મહત્તમ મૂલ્ય પૂછ્યું છે તો 1/, ન્યૂનતમ પૂછે તો 1/4. બહુ ફેમસ ક્વેશ્ચન છે. સદીઓથી લગભગ કોર્સ બદલાયો ત્યારબાદ બી એટલો જ ફેમસ છે જેટલો પહેલા ફેમસ હતો. આગળ વધીએ છીએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જઈએ છીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 20. અહીંયા તમને કોસે આપી દીધા છે અને તમને આવું કંઈક પૂછ્યું છે. શું પૂછ્યું છે ધ્યાનથી જોવો છો તો બેટા તમને પૂછ્યું છે 32 sin a/2 into sin 5a/2. જાજુ તો નહીં આવડતું પણ 2 ને અંદર મોકલી દઈએ તો આ 16 અને 2ss થઈ ગયું. 2ss એટલે શું થાય c - c પહેલા બાદ બાકી. તો ભાઈ તમે જોવો છો તો 5a - a 4a નું અડધું એટલે કે 2a. ક્લિયર છે બેટા? અહીંયા બંનેનો સરવાળો તો 5a + a 6a નું અડધું એટલે કે 3a. જે મુજબ આપેલું છે અડધું એટલે આ વાળું આ 2 આપેલું છે ને એ જ કર્યું છે, બરાબર? આઈ હોપ સો ખબર પડી હશે. તો 16 તમને શું આપેલું છે કોસ આપેલું છે તો કોસ ડબલ ને કોસ સ્વરૂપે બોલો તો તમે કહેશો કે હા સાહેબ આ તો આવડે 2 cos² હાફ 2 cos² હાફ -1. પરફેક્ટ. માઇનસ કોસ ટ્રિપલ ને કોસ સ્વરૂપે બોલો તો 43 4 cos³ a -3 cos a. આ બધા સૂત્રો તો આપણા વિદ્યાર્થીને એકદમ મસ્ત આવડે છે. તો આ 16 ને બી અંદર મોકલી દો તો 16 દુ 32 cos² a -16 ચોક 64 cos³ a માઇનસ પ્લસ 16 તેરી 48 cos a અને અહીંયા -16. આવું કંઈક તમને પૂછ્યું છે. cos a તમારી પાસે છે 3/4 તો મૂકો ભાઈ. તો આ 32 3/4 નો સ્ક્વેર 9/16 -64 3 નો ક્યુબ 27 અને 4 નો ક્યુબ 64 પ્લસ 48 બેટા આ તમારું 3/4 -16. તો 16 દુ 32 9 દુ 18 64 જતા રહ્યા એટલે કે -27. આ 12 ચોક 48 ને 12 તેરી 36 ઓછા 16. તો તમે જોવો છો 18 ઓછા 27 એટલે -9
36 ઓછા 9 એટલે કે 27, 27 માંથી 16 જાય એટલે તમે કહેશો કે સાહેબ પૂરા 11, તો 11 ક્યાં આપેલું છે મિત્રો તમને ઓપ્શન ડી માં, તો આન્સર શું આવશે મિત્રો આનો ઓપ્શન ડી। આગળ વધીએ છીએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જઈએ છીએ, ક્વેશ્ચન નંબર 21। અહીંયા તમને cos 72 પૂછ્યું છે, શું પૂછ્યું છે ભાઈ cos 72 ડિગ્રી, તો આને જ તમે sin 18 ડિગ્રી કહી શકો ને, અને sin 18 ડિગ્રી તો યાર જગ જાય છે √5 - 1/4, તો √5 - 1/4 અહીંયા છે, બરાબર છે। તો બહુ ફેમસ વેલ્યુઝ છે જે ઓલરેડી એકાદ સેશનમાં મેં તમને લગભગ બધી જ વેલ્યુઝ લખાયેલી છે, જો નહીં લખાયેલી તો અત્યારે લખી આપું છું, દિલો દિમાગમાં ફિટ કરી લેજો। જે ફેમસ છે 0, 30, 45, 60, 90 આખી દુનિયાને આવડે છે, એની સિવાય બી 18, 36, 15, 22.5 આટલું તમને આવડતું હોવું જોઈએ, તો અહીંયા લખીને આપું છું બેટા। sin 18 ડિગ્રી છે ને, જે આજના સેશનમાં ઘણી બધી વખત આવ્યું √5 - 1/4, તો એનું જ cos 36 ડિગ્રી થઈ જશે ભાઈ √5 + 1/4, cosમાં પ્લસ આવશે, સાઇનમાં માઇનસ આવશે। cos 18 ડિગ્રી થોડીક ડરામણી છે, √10 + 2√5/4, તો એ જ તમારું sin 36 થઈ જશે, સાઇનમાં માઇનસ આવશે, એટલે કે √10 - 2√5/4, ક્લિયર છે। 15 ડિગ્રી ચારે ચારની તમારે યાદ હોવી જોઈએ, કઈ કઈ ચારની, તો ભાઈ sin 15 ડિગ્રી તો દુનિયાને ખબર છે √3 - 1/2√2, અને cos 15 ડિગ્રી તો √3 + 1/2√2। tan 15 ડિગ્રી તો આ બી તમને ખબર હશે 2 - √3, અને cot 15 ડિગ્રી તો આ બી તમને ખબર હશે 2 + √3, ક્લિયર છે। 22.5 ચારે ચારની તમને ખબર હોય છે, તો sin 22.5 લખવું હોય તો બધું બગડો આવે છે, એટલે કે 1/2 વર્ગમૂળમાં 2 - √2, અને એ જ રીતના cos 22.5 તો 22.5 લખવું હોય તો બધું બગડો આવે છે, એટલે 1/2 √2 + √2, ક્લિયર છે બેટા। tan 22.5 તો આ બી 2 થી હર્યું ભર્યું છે, tan છે એટલે કે માઇનસ આવશે, અને cot 22.5 તો cot છે એટલે કે પ્લસ આવશે, તો √2 + 1। 12મા ધોરણમાં સંકલનમાં 22.5 π/8 ને બહુ જ કામ લાગશે। તો દોસ્તો આ વેલ્યુઝ આપણા દરેક વિદ્યાર્થીને અત્યારથી જ આવડતી હોવી જરૂરી છે। આઈ હોપ સો કે જો તમે આ સેશનને ફોલો કરો છો પહેલા દિવસથી, તો તમારામાં અલગ જ એનર્જી હશે, ને આ બધું તો તમને આવડતું હશે, નહીં આવડતું મહેનત કરી લો, બરાબર છે, પરિશ્રમનો કોઈ વિકલ્પ નથી। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જઈએ છીએ, ક્વેશ્ચન નંબર 22। અહીંયા તમે જોવો છો બહુ મસ્ત એક ફોર્મ્યુલા અહીંયા તમને દેખાવી જોઈએ, આ 22.5 ને જો તમે થીટા કહી દો છો તો 2 cos² θ - 1, 2 cos² θ - 1 એટલે શું થઈ ગયું, તમે બોલ્યા સાહેબ cos 2 θ, મતલબ કે cos 22.5 નું બમણું કેટલું થઈ ગયું 45, ને cos 45 કેટલા થાય 1/√2, તો આન્સર શું આવશે મિત્રો 1/√2। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જઈએ છીએ, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન શું કહે છે sin 67, આ બી બહુ ફેમસ છે sin 67, એને તો આપણા ગામમાં ભાઈ 90 માંથી બાદ કરો તો cos 22.5, અને cos 22.5 એટલે 2 થી હર્યું ભર્યું, તો √1/2 √2 + √2, તો √2 + √2 √2 + √2/2 અહીંયા દેખાય છે, બાકી એકેમાં નથી ને, √2 + √2/2, તો આ બંનેમાં શું ફરક છે, આ બંનેમાં ફરક શું છે, આ 1/2 છે, આ વર્ગમૂળ છે, અહીંયા 2 + √2 લખ્યું છે, અને અહીંયા બી એવું જ લખ્યું છે ને, ઓકે આ બંને નથી। આઈ હોપ સો કે તમને કમ્પ્લીટ ખબર પડી હશે। આગળ વધો છો 24, આનો તમને વિસ્તાર પૂછ્યો છે, આજની ટેગલાઇન અહીંયા યુઝ થઈ રહ્યો છે, તમે જોવો છો આ 5 ને એમને રહેવા દો, આ બંને પદમાંથી છે ને બેટા તમે 4 કોમન કાઢો, 4 નહીં -4 કોમન કાઢો તો મજા આવશે, -4 કોમન કાઢ્યા તો આ ધન થઈ ગયું ને, આ કેટલું થઈ ગયું 4 cos ઘન θ, અને આ ઋણ થઈ ગયા ને, તો આ કેટલું થઈ ગયું -3 cos θ। બસ આ તમને દેખાવું જોઈએ મિત્રો, તો તમે જોવો છો તો 5 - 4 આ તો ફોર્મ્યુલા છે cos 3 θ ની, આ ગમે તે હશે છે cos ને, તો ભાઈ -1 થી 1 એને 4 વડે ગુણશો ભાઈ, આ 4 વડે ગુણ્યા તો આ થઈ ગયું તમારું -4 થી 4, એનું નેગેશન કર્યું ભાઈ તો આ આગળ આવી ગયા, આ પાછળ જતા રહ્યા નિશાની બદલી તો બી -4 થી 4, અને એમાં 5 ઉમેર્યા ભાઈ તો આ 1 થઈ ગયું, અને આ થઈ ગયું 9, તો સૌરુત 1 થી 9 અહીંયા વિકલ્પ ડી માં આપેલો છે। અંતરાલમાં તમને અસમતા ચેપ્ટરથી શીખવાડેલું છે, બરાબર છે। આગળ વધો છો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર, ક્વેશ્ચન નંબર 25। અહીંયા જસ્ટ તમારી પાસે જો વેલ્યુઝનું જ્ઞાન હોય તો ખાલી સબસ્ટિટ્યુટ કરશો, આન્સર આવી જશે। તમે જોવો છો sin 18 એટલે કે √5 - 1/4 એનો સ્ક્વેર, cos 36 એટલે કે આ જ વસ્તુ પણ પ્લસ સ્વરૂપે આનો સ્ક્વેર, તો મિત્રો 4 નો સ્ક્વેર 16 થાય એમાં કોઈ શક નહીં। આનું a² - 2ab + b² મુજબ 5 + 1 - 2√5, અને આનું બી એ જ રીતના, તો 5 + 1 + 2√5 વર્ગનું વિસ્તરણ કર્યું છે બેટા, તો 2√5 કેન્સલ આઉટ થઈ ગયા, 6 ને 6 12 ના છેદમાં 16, તો 4 તેરી 12 ને ચોકે ચોકે 16, તો 3/4 બેટા આનો આન્સર હોવો
જોઈએ નેક્સ્ટ એમસીક્યુ પર જઈએ છીએ ક્વેશ્ચન નંબર 26 શું કહી રહ્યો છે અહીંયા બી એક બહુ જ ફેમસ ફોર્મ્યુલા આપણે દરેક વિદ્યાર્થીને ગયા સેશનમાં તમે જોયું હતું અહીંયા ફરી વખત આવી ગયું સાઇન સ્ક્વેર આલ્ફા માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર બીટા શું થતું હોય છે તો તમને ખબર હોય છે કે સાહેબ આ તો સાઇન આલ્ફા માઇનસ બીટા ઇન્ટુ સાઇન આલ્ફા પ્લસ બીટા જો તમને આ ફોર્મ્યુલાનું જ્ઞાન છે તો અહીંયા આલ્ફા તરીકે 24 બીટા તરીકે 6 છે તો તમે સાઇન 24 ઓછા 6 એટલે કે 18 ડિગ્રી અને સાઇન 24 વત્તા 6 એટલે કે 30 ડિગ્રી સાઇન 18 ડિગ્રી આજના સેશન બાદ તમને યાદ રહી જશે √5 માઇનસ 1/4 અને સાઇન 30 1/2 થાય તો બેટા અહીંથી √5 માઇનસ 1/8 √5 માઇનસ 1/8 અહીંયા ઓપ્શન સી માં દેખાય છે મજા આવી રહી હશે સેશનમાં આગળ વધીએ છીએ ક્વેશ્ચન નંબર 27 ફરી વખત tan θ/2 પૂછ્યું છે sin θ આપ્યું છે મતલબ કે આ એ જ કે જે તમારી એક્ઝામમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એનો નાનકડો હિસ્સો બેટા તમને tan θ/2 પૂછ્યું છે તો તમે tan સ્ક્વેર θ/2 મેળવી લો જે જનરલી 1 માઇનસ કોસ ડબલ ના છેદમાં 1 પ્લસ કોસ ડબલ થતું હોય છે એના માટે કોસ θ મેળવવું પડશે તો તમને બેટા sin θ આપેલું છે -12/13 તો કોસ θ થઈ જશે 5/5/13 ની જોડી અમર છે અને અહીંયા θ ત્રીજા ચરણમાં છે ભાઈ તો આ બી થઈ જશે માઇનસ તો અહીંયા વેલ્યુએશન કરી દો આ ત્રિકોણ પરથી લાવ્યો છું બરાબર છે પણ હવે તમે બી મારા લેવલે પ્રો બની ગયા હશો કે રકમ જોઈને ડાયરેક્ટલી સાઇન કોસ કોસ સાઇન અલ્ટરનેટિવ એકદમ ડાયરેક્ટલી ચેન્જ કરી શકતા હશો બરાબર છે બેટા ઓકે તો જોવો છો તો અહીંયા વેલ્યુએશન કરો છો cos θ -5/13 છે તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ તો 1 + 5/13 ના છેદમાં 1 - 5/13 તો 13 + 5 18 થઈ ગયા 13 - 5 13 માંથી 5 જાય તો 8 થઈ જાય તો મતલબ કે બે વડે છેદ ઉડે છે તો 9 ના છેદમાં 4 તો જ્યારે તમે વર્ગમૂળ કાઢશો તો tan θ/2 બેટા પ્લસ ઓર માઇનસ આવશે 3/2 હવે તમારે ચરણ રમવાનું છે તો અહીંયા તમારી પાસે ભાઈ પાઈ કરતા θ મોટા એના કરતા 3π/2 તમારે કામ છે θ/2 નું તો બે વડે ભાગી નાખો તો π/2 કરતા θ/2 મોટા એના કરતા 3π/4 π/2 કરતા મોટા મતલબ કે તમે બોલ્યા કે સાહેબ θ/2 છે ને π/2 કરતા મોટું એટલે કે બીજું ચરણ છે બીજા ચરણમાં ઓલેસ્ટી શીખે કે tan ઋણ હોય એટલે tan θ/2 બરાબર -3/2 તો -3/2 ક્યાં આપેલું છે અહીંયા ઓપ્શન એ માં તો આન્સર શું આવશે મિત્રો ઓપ્શન એ આગળ વધો છો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જાઓ છો ક્વેશ્ચન નંબર 28 આ બી બહુ જગ જાહેર વસ્તુઓ છે જો તમે ફીલ કરી શકતા હો તો તમને tan 75 ડિગ્રી માઇનસ કોટ 75 ડિગ્રી પૂછ્યું છે tan 75 એટલે 90 - 15 તો આને કોટ 15 ડિગ્રી માઇનસ tan 15 ડિગ્રી બી લખાય કોટ 15 ડિગ્રી એટલે તમને યાદ હશે 2 + √3 માઇનસ tan 15 ડિગ્રી એટલે 2 - √3 તો બે ઉડી ગયા √3 + √3 એટલે કે બેટા 2√3 તો તમારો આન્સર હોવો જોઈએ તો ઓપ્શન ડી જો કિંમતો તમને આવડે છે તો આજના સેશનમાં તમે એકદમ ફીલ કરશો કે ભાઈ અહમ બ્રહ્માસ્મિ આગળ વધો છો ક્વેશ્ચન નંબર 29 શું કહી રહ્યું છે અહીંયા તમને 34 ની યાદ આવી રહી છે જો તમે θ ને π/18 કહી દેશો આગળ 3θ બનશે તો 3 વડે ગુણશો તો π/6 થઈ જશે જો તમે 34 ફીલ કરો છો જો ફીલ કરાવું 3 આ સાઇન આ π/18 એટલે θ -4 આ સાઇન ક્યુબ θ તો આ 34 થઈ ગયું તો આ સાઇન 3θ π/6 છે એટલે કે આ સાઇન π/6 ને સાઇન 30 કેટલા થાય બેટા 1/2 તો આન્સર શું આવશે અહીંયા 1/2 આગળ વધીએ છીએ નેક્સ્ટ એમસીક્યુ પર જઈએ છીએ ક્વેશ્ચન નંબર 30 ડાયરેક્ટલી ફોર્મ્યુલા છે બેટા અહીંયા 1 + t² ના છેદમાં 1 - t² બેટા તમને યાદ હોય કોસ ડબલ તમે બોલ્યા હતા 1 - t² ના છેદમાં 1 + t² તો આ ઊંધું આપે તો તમારું સેક ડબલ થઈ જશે સેક ડબલ કેટલું થઈ જશે 1 + t² ના છેદમાં 1 - t² અહીંયા આની ઝાંખી દેખાય છે 1 + t² ના છેદમાં 1 - t² તો મતલબ કે ભાઈ આ સેક આપેલાનું બમણું તો π/12 નું બમણું કેટલું થઈ ગયું π/6 અને sec 30 તમને ખબર હોય તો 2/√3 થાય કારણ કે cos 30 √3/2 થાય તો આન્સર શું આવશે બેટા ઓપ્શન એ આગળ વધીએ છીએ નેક્સ્ટ એમસીક્યુ પર જઈએ છીએ એમસીક્યુ નંબર 31 જો અહીંયા બહુ જ કન્સેપ્ચ્યુઅલી સ્ટ્રોંગ ક્વેશ્ચન છે જો તમને જીવનમાં ક્યારે બી બેટા કોસેક થીટા પ્લસ કોટ થીટા દેખાય છે શીખી લેજો ભાઈ રાહુલ સરના વિદ્યાર્થીઓ માટે એક્સક્લુઝિવ છે જો તમને જીવનમાં ક્યારે બી કોસેક થીટા પ્લસ કોટ થીટા દેખાઈ જાય તો ભાઈ આને સાઇન કોસમાં ફેરવશો તો બંનેના છેદમાં સાઇન આવશે અને અંશમાં અહીંયા 1 આવશે અને અહીંયા કોસ આવશે તમને ખબર છે બેબી કો બેસ પસંદ 1 કો કોસ પસંદ 1 + કોસ એટલે કે ભાઈ 2 cos સ્ક્વેર અડધું અને સાઇન એટલે ભાઈ 2 સાઇન અડધું ઇન્ટુ કોસ અડધું તો તમે જોઈ શકો છો બે ઉડી ગયા કોસ કોસ ઉડી ગયા તો કોસના છેદમાં સાઇન એટલે કે કોટ અડધું શું શીખ્યા ભાઈ જો જીવનમાં તમારી ક્યારે બી કોસેક પ્લસ કોટ સાથે મુલાકાત થાય તો વગર સમજે બે પદનું એક પદ કોસેક પ્લસ કોટને કોટ અડધું કહેવાય શીખી ગયા જો તમે આ શીખી ગયા તો જો આ કોસેક પ્લસ કોટ તો આ કોટ 10 થઈ ગયું ભાઈ આ કોસેક અને આની સાથે હવે આવી ગયું ને આ બેનું એક થઈ ગયું તો કોસેક 10 પ્લસ કોટ 10 તો આ કોટ 5 થઈ ગયું ભાઈ અને આ કોસેક 5 પ્લસ કોટ 5 તો ભાઈ આ કોટ
અડધું મતલબ કે 5નું અડધું એટલે કે અઢી થઈ ગયું કોટ 2.5. તો કોટ 2.5 ક્યાં આપેલું છે તમને? તો અહીંયા તમને ક્યાંય નથી આપેલું ભાઈ, અહીંયા ક્યાંય નથી આપેલું, ક્યાંય આપણે મિસ્ટેક તો નથી કરીને, ના ક્યાંય મિસ્ટેક નથી કરી. તો આનો આન્સર આવશે આ પૈકી એક પણ નહીં. આ બંને ભેગા થયા કોટ 10, આ બંને ભેગા થયા કોટ 5, આ બંને ભેગા થયા તો કોટ અઢી ક્યાંય નથી આપેલું એટલે કે આન્સર આવશે આ પૈકી એક પણ નહીં. તો આશા રાખીશ કે કમ્પ્લીટ મજા આવી હશે આ ક્વેશ્ચનમાં. જો તમે આ સેશનને અટેન્ડ કરી રહ્યા છો, પોતાનો કિંમતી સમય મને આપી રહ્યા છો, તો 100% તમે કંઈક શીખીને જઈ રહ્યા છો. આગળ વધો છો, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જાઓ છો, ક્વેશ્ચન નંબર 32. અહીંયા તમે બહુ આરામથી સમજી શકો છો કે ભાઈ 3π/8 એટલે કે π/2 માઇનસ π/8. 4π માઇનસ પાઈ, 4π/8 એટલે π/2 માઇનસ π/8. તો મતલબ કે જો તમે સમજો છો તો અહીંયા તમને સાઇનની 4 π/8 પ્લસ આ π/2 દેખાઈ ગયું એટલે સાઇન થઈ ગયું કોસની 4 π/8. અને જેવી રીતના હમણાં સાઇનની 6 વાળું યાદ રાખ્યું તો એવી જ રીતના આપણો દરેક વિદ્યાર્થીઓ ઓનલાઈન ઓફલાઈન બધાને ખબર હોય છે 12મા ધોરણમાં સંકલનમાં બી એટલું જ કામ લાગશે કે જો જીવનમાં આપણને sin 4 પ્લસ cos 4 દેખાય એટલે કે આપણે 1 - 2 sin સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર લખશું. અને ફરી વખત sin સ્ક્વેર cos સ્ક્વેરને તો લખાય જ છે. શું? sin સ્ક્વેર ડબલનો ચોથો ભાગ. ક્લિયર છે? તો એ કન્સેપ્ટ અહીંયા એપ્લાય કરશું. સૌથી પહેલાં sin 4 cos 4 દેખાયું એટલે કે આ 1 - 2 sin સ્ક્વેર π/8 ઇન્ટુ કોસ સ્ક્વેર π/8. બરાબર છે? ઘણા વ્યક્તિઓ π/8ની વેલ્યુઝ જાણે છે, 22.5 એટલે એપ્લાય કરી દેશે. અને આપણો વિદ્યાર્થી sin સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર દેખાય એટલે કે sin સ્ક્વેર ડબલ π/8નું ડબલ શું થઈ ગયું? π/4 લખશે. તો અહીંથી આપણો વિદ્યાર્થી આપણી જેમ લખશે. તો આ 2/4 sin 45 1/√2 એનો સ્ક્વેર 1/2. તો 2 ઉડી ગયા. તો બેટા અહીંયા 1 - 1/4 એટલે કે તમારો આન્સર હતો 3/4. 3/4 અહીંયા વિકલ્પ ડી માં આપેલું છે. આગળ વધીએ છીએ, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જઈએ છીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 33 શું કહી રહ્યો છે? આ બી બહુ ફેમસ ક્વેશ્ચન છે. તમે જોવો છો બેટા તો cos θ. ઘણા બધા આપણા વિદ્યાર્થીઓ તો ડાયરેક્ટલી આ ક્વેશ્ચનને જોઈને આનો આન્સર બોલતા હોય છે. તમે બી બોલતા થઈ શકશો. આજે આની સાબિતી જોઈ લો. બેબી કો બેસ પસંદ, 1 કો પસંદ cos. તો 1 ની સાથે જોઈએ ભાઈ cos, તો 1 પ્લસ સાઇન ના ચાલે. સાઇનને કોસમાં ફેરવવું એટલે કે 90 માંથી બાદ કરીને લખવું. હવે જો તમે સાઇનને કોસમાં ફેરવ્યું તો આ કોસને ખોટું લાગી જશે કે મને કેમ ના ફેરવ્યું, તો એને બી ફેરવી નાખો. તો આ થઈ ગયું તમારું સાઇન π/2 માઇનસ θ. ખબર પડી? હા. જો ખબર પડી તો સાઇનનો શું મતલબ ભાઈ? 2 સાઇન અડધું મતલબ કે π/4 માઇનસ θ/2 ઇન્ટુ કોસ હાફ. તો મતલબ કે એ બી π/4 માઇનસ θ/2. અને અહીંયા 1 પ્લસ કોસ એટલે કે 2 કોસ સ્ક્વેર હાફ. તો આ π/4 માઇનસ θ/2. ધ્યાનથી જો 2 ઉડી ગયા, કોસ ઉડી ગયા. તો સાઇનના છેદમાં કોસ એટલે કે tan π/4 માઇનસ હાફ. શું? tan π/4 માઇનસ હાફ. પહેલું નહીં, tan π/4 માઇનસ હાફ. પણ આ બી એ જ લાગે છે, જરાક જોઈ લો. તો 10 ને પાછું કોટમાં ફેરવવું હોય તો શું કરી દેશો તમે? તો 90 માંથી બાદ કરી દેશો ને. તો 90 ઓછા π/4 માઇનસ હાફ. તો તમે જોયું તો ભાઈ કોટ 90 ઓછા 45 એટલે 45 માઇનસ માઇનસ પ્લસ એટલે કે θ/2. તો કોટ π/4 પ્લસ θ/2 બી. આપણો દરેક વિદ્યાર્થી કોસના છેદમાં 1 પ્લસ સાઇન જોશે તો tan 45 ઓછા ખૂણાનું અડધું લખતા આવડતું હશે. આવડશે ને મિત્રો? આગળ વધો છો, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જાઓ છો. ક્વેશ્ચન નંબર 34. આ બી બહુ ફેમસ ક્વેશ્ચન છે. તમે ધ્યાનથી જો જોવો છો તો તમને ખબર પડી છે કે તમને પૂછ્યું છે tan આલ્ફા માઇનસ બીટા. સેપરેટ વેલ્યુ આપી છે. તો મસ્ત ફોર્મ્યુલા છે તમારી પાસે. tan આલ્ફા માઇનસ tan બીટા. આજના સેશનમાં તમને સખત મજા આવી હશે. ઓપન 1 પ્લસ tan આલ્ફા ઇન્ટુ tan બીટા. જસ્ટ વેલ્યુઝ ખાલી મૂકી દો. tan આલ્ફા તમારી પાસે 1/3 છે. ઓકે, tan બીટા નથી ભાઈ, tan β/2 આપેલું છે. મેં કીધું આટલું આસાન કેમ આવી ગયું આજે? બરાબર છે? તો tan β/2 થી tan બીટા મેળવતા આવડે ને ભાઈ. તમને ખબર છે કે ભાઈ tan ડબલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 tan સિંગલ ના છેદમાં 1 માઇનસ tan સ્ક્વેર સિંગલ. બરાબર છે? જ્યાં t અહીંયા tan β/2 તમે લઈ લો. tan β/2 જે તમારા 1/2 છે. તો tan ડબલ તો મતલબ કે tan બીટા થઈ જશે. તો અહીંયા મૂકો 2 ઇન્ટુ 1/2 ના છેદમાં 1 માઇનસ 1/2 નો સ્ક્વેર. તો 2 તો ઉડી ગયા. અહીંયા 1 માઇનસ 1/4 એટલે કે 3/4. છેદનો છેદ ઉપર જતો રહ્યો 4/3. તમારી પાસે વેલ્યુઝ આવી ગઈ છે. હવે આને મૂકો તો જો tan આલ્ફા તમારી પાસે 1/3 છે માઇનસ 4/3 ના છેદમાં 1 પ્લસ આ બંનેનો ગુણાકાર તો 4/9. તો લસા લઈ લો છો તો 3 માઇનસ 12 ના છેદમાં 9 પ્લસ 4. તો બેટા આ તમારું -9 ના છેદમાં 13. તો -9 ના છેદમાં 13 ઓપ્શન બી માં આપેલું છે. આગળ વધો છો, નેક્સ્ટ એમસીક્યુ પર જાઓ છો. એમસીક્યુ નંબર 35. cos સ્ક્વેર 48 માઇનસ sin સ્ક્વેર 12. ઓકે, cos સ્ક્વેર 66 માઇનસ sin સ્ક્વેર 6. આ બંનેની ફોર્મ્યુલા તમને આવડે છે.
આવડે છે ને? લાસ્ટ સેશનમાં બી આનો ભરપૂર ઉપયોગ કર્યો હતો, તેમ છતાં જો ન ખબર હોય તો તમને લખી દઉં કોસ સ્ક્વેર આલ્ફા માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર બીટા. જો તમે જીવનમાં જોઈ ગયા તો ભાઈ આ કોસ આલ્ફા માઇનસ બીટા ઇન્ટુ કોસ આલ્ફા પ્લસ બીટા છે. ક્લિયર છે બેટા? અને જો અહીંયા બે જગ્યાએ જ ફોર્મ્યુલા છે ને ભાઈ, તો તમે અહીંયા લખશો કે ભાઈ સાહેબ આ કોસ 48 વત્તા 12 અને કોસ 48 ઓછા 12 વત્તા આ બી સાહેબ કોસ 66 ઓછા 6 અને કોસ 66 વત્તા 6 છે. ક્લિયર છે ભાઈ? જો તમે આ સમજો છો તો આ કોસ 48 ને 12 60 થઈ ગયા અને કોસ 48 12 36 થઈ ગયા. આ કોસ 66 ઓછા 6 એટલે કે 60 થઈ ગયા અને કોસ 66 વત્તા 6 એટલે કે 72 થઈ ગયા. તો અહીંથી તમે કોસ 60 સામાન્ય કાઢી શકો છો. તો આ બેટા તમારું કોસ 36 અને કોસ 72 એટલે કે સાઇન 18. ક્લિયર છે? કિંમતો જાણો છો, કોસ 60 એટલે 1/2, કોસ 36 એટલે √5 પ્લસ 1/4 અને સાઇન 18 એટલે √5 માઇનસ 1/4. બંનેનો છેદ સરખો છે 1/2. અહીંયા છેદમાં 4 1 1 જતા રહ્યા એટલે કે 2√5. બે બી ઉડી ગયા એટલે કે બેટા તમારા આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર હતો √5/4. તો ગમ્યો હશે આ MCQ બી તમને. બરાબર છે? આગળ વધીએ છીએ, નેક્સ્ટ MCQ પર જઈએ છીએ. MCQ નંબર 36 પર પહોંચ્યા છીએ. આ એ જ રીત છે જે ઘણી ફેમસ છે. બરાબર છે? જોજો તમે, તમને સાઇન આલ્ફા બાય 2 પૂછ્યું એટલે તમને ખબર પડી ગઈ કે સાહેબ તો સાઇન સ્ક્વેર આલ્ફા બાય 2 ગણવાના છે. શું થશે ભાઈ? તો 1 માઇનસ કોસ ડબલ ડિવાઈડ બાય 2. તો કોસ જોઈશે ભાઈ. અહીંયા તમે જોવો છો સાઇન આલ્ફા તમારી પાસે -3/5 છે, તો 3 4 5, તો કોસ આલ્ફા 4 ના છેદમાં 5. ચરણ જોઈ લો, પાય કરતાં મોટા એટલે કે ત્રીજું ચરણ છે. તો અહીંયા જસ્ટ વેલ્યુ મૂકી દો તો 1 માઇનસ કોસ આલ્ફા એટલે કે +4/5 બાય 2, તો 5 4 9 ના છેદમાં 10. તો જ્યારે બેટા તમે વર્ગમૂળ કાઢશો તો સાઇન આલ્ફા બાય 2 તમારા મળશે ±3/√10. હવે પ્લસ કે માઇનસ કયું? તો એના માટે ચરણ જોઈ લો. તો અહીંયા તમને બેટા પાઈ કરતાં આલ્ફા મોટા, એના કરતાં 3π/2. તમારે કામ આલ્ફા બાય 2 નું છે, તો π/2 કરતાં આલ્ફા બાય 2 મોટા, એના કરતાં 3π/4. તો અહીંથી તમે જો આલ્ફા બાય 2 π/2 કરતાં મોટા છે એટલે કે બીજા ચરણમાં સાઇન ધન હોય એટલે કે સાઇન આલ્ફા બાય 2 બરાબર 3/√10. તો બેટા શું આન્સર આવશે તમારો? 3/√10. ગમ્યો હશે આ MCQ બી. આગળ વધીએ છીએ, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જઈએ છીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 37 શું કહે છે? સાઇન 6θ પ્લસ કોસ 6θ ન્યૂનતમ મૂલ્ય. જો સ્લાઇડો પાછળ લઈ જાઉં તો આ દાખલો આપણે ગણીને બેઠા છીએ. ફરી વખત ગણી લખીએ છીએ. જોવો છો તમે સાઇન રેસ ટુ 6θ પ્લસ કોસ રેસ ટુ 6θ. હવે તમે પ્રો થઈ ગયા છો, ડાયરેક્ટલી લખશો 1 - 3 સાઇન સ્ક્વેર થીટા ઇન્ટુ કોસ સ્ક્વેર થીટા. હજી તમે પ્રો છો 1 - 3 અને તમે ડાયરેક્ટલી લખશો સાઇન સ્ક્વેર ડબલ બાય 4. તો મતલબ કે 1 - 3/4 સાઇન સ્ક્વેર ડબલ. હવે તમે બહુ સાદરૂપમાં નહીં મથો, તમે અહીંથી અંતરાલ રમશો. આનો અંતરાલ ખબર છે કે સાહેબ 0 થી 1, એને 3/4 વડે ગુણશો તો આટલાનો અંતરાલ ખબર પડી ગયો સાહેબ કે 0 થી 3/4. હવે એને માઇનસ વડે ગુણશો, નેગેશન કરશો તો એનો અંતરાલ ખબર પડી ગયો -3/4 થી 0. અને બેટા એમાં 1 ઉમેરશો તો ફાઇનલ આન્સર આમાં 1 ઉમેરી દેશો તો 1/4 થી 1. તો તમને ન્યૂનતમ મૂલ્ય પૂછ્યું છે એટલે કે 1/4. તો આન્સર શું આવશે મિત્રો? 1/4. આગળ વધીએ છીએ, નેક્સ્ટ MCQ પર જઈએ છીએ. MCQ નંબર 38. અહીંયા તમે જોવો છો ફરી વખત સાઇન, મતલબ પેલું 6 ઘાત હતું, આ 4 ઘાત છે. રીત તો સરખી જ જશે. જો આપણો વિદ્યાર્થી ધડાધડ ગણશે. સાઇન 4x પ્લસ કોસ 4x, આને ડાયરેક્ટલી કહેવાય 1 - 2 સાઇન સ્ક્વેર x ઇન્ટુ કોસ સ્ક્વેર x. તો આ 1 - 2 આને ડાયરેક્ટલી કહેવાય સાઇન સ્ક્વેર 2x/4. તો આ બે ઉડી ગયા તો 1 - સાઇન સ્ક્વેર 2x/2. ક્લિયર છે? આના વિશે વિદ્યાર્થીને ખબર છે સાઇન સ્ક્વેર છે તો સવૃત્ત 0 1, એને અડધા વડે ગુણશે તો આના વિશે વિદ્યાર્થીને ખબર પડી ગઈ કે સવૃત્ત 0 થી 1/2. એનું નેગેશન કરાયું ભાઈ, તો નેગેશન કર્યું તો ખબર પડી ગઈ -1/2 થી 0. ફાઇનલ એમાં 1 એડ કરાવ્યું એટલે વિદ્યાર્થીને ખબર પડી ગઈ 1/2 થી 1. ક્લિયર છે બેટા? તો જોવો છો તમને ન્યૂનતમ મૂલ્ય પૂછ્યું છે તો 1/2 ક્યાં આપેલું છે? આ રહ્યું ભાઈ, ઓપ્શન સી. ગમ્યું હશે આ અંતરાલમાં ડીલિંગ કરવાવાળી મેથડ? યુનિક લાગીને બેટા? દર વર્ષે કાંઈક ને કાંઈક તમારા માટે નવું ને નવું એકદમ યુનિકલી એક્સપ્રેશન અહીંયા થતું રહેતું હોય છે. આ વખતે કંઈક આવું છે. આગળ વધો છો, નેક્સ્ટ MCQ પર જાઓ છો. ક્વેશ્ચન નંબર 39. આ બી એ જ ફેમસ રીત છે. કોસ આલ્ફા આપ્યું છે, કોસ આલ્ફા બાય 2 પૂછ્યું છે. 5 માર્ક ઇમ્પોર્ટન્ટ. બરાબર છે? જો છો તમે ડાયરેક્ટલી હવે તો ખબર પડી ગઈ કે સાહેબ કોસ સ્ક્વેર અડધું ગણવાના છે. કોસ સ્ક્વેર અડધું શું થશે? તો 1 પ્લસ કોસ ડબલ ડિવાઈડ બાય 2. કોસ આલ્ફા તમને આપેલા જ છે -3/5. તો આ 1 - 3/5/2. તો 5 - 3 બે ઉડી ગયા એટલે કે 1/5. સાહેબ વર્ગમૂળ કાઢી લેવાના છે તો કોસ આલ્ફા બાય 2 થઈ ગયા તમારા ±1/√5. પરંતુ આમાં કયું? તો એના માટે જોવો છો તમે તો તમને π/2 કરતાં આલ્ફા મોટા, એના કરતાં પાય. કામ આલ્ફા બાય 2 નું છે, 2 વડે ભાગી દો તો π/4 કરતાં આલ્ફા બાય 2 મોટા, એના કરતાં π/2.
π/2 કરતાં નાના એટલે કે α/2 બેટા પહેલા ચરણમાં છે. પહેલા ચરણમાં કોસ ધન હોય એટલે કે કોસ α/2 બેટા 1/√5. તો 1/√5 ક્યાં આપેલું છે? ઓપ્શન સી માં. આગળ વધીએ છીએ નેક્સ્ટ એમસીક્યુ પર જઈએ છીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 40. ટેગ લાઈન છે યાર, તમે શું કરો ખબર? અહીંથી 2 કોમન કાઢીને આ બાજુ મોકલી દો. મતલબ કે જો બેટા તમને આપેલું છે 8x³ - 6x = 1. 2 ને આ બાજુ મોકલી દીધા તો 4x³ - 3x = 1/2. અહીંયા 43 દેખાય છે. થોડીક વાર માટે x ને તમે cos θ સમજો તો આ 4 cos ઘન θ માઇનસ 3 cos θ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2. તો આ બેટા તમારી cos 3θ 1/2 એટલે cos 60. cos ને ઉડાડો 3θ તમારા 60 તો θ તમારા 20. તો એક સોલ્યુશન તમારું cos 20. આ તો બહુ જૂનો, કદાચ આજના સેશનનો પહેલો હતો. cos 20 અથવા sin 70. sin 70 જ મેજોરિટી આન્સર બનતો હોય છે. તો આન્સર શું આવશે? sin. હવે તો ગો ખાઈ જવું જોઈએ, લાગે છે ને એવું. આગળ વધીએ છીએ નેક્સ્ટ એમસીક્યુ પર જઈએ છીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 41. અહીંયા કીધું હતું ને ઇમ્પોર્ટન્ટ રીત. α/4 પૂછશે, આલ્ફા આપેલું હશે, અથવા તો α/4 આપેલું હશે ને આલ્ફા પૂછશે, મતલબ ખૂણો આપશે, ચોથો ભાગ પૂછશે, અથવા ચોથો ભાગ આપશે અને ખૂણો પૂછશે. આવા ચિત્ર વિચિત્ર પ્રીવિયસ યર કોમ્પિટિશનમાં બહુ જોયેલા છે. તો આ એ જ રીતનો ફરી દાખલો એકના એક સૂત્ર 2 વખત વાપરવાના છે. આની પહેલાં બી જ્યારે આવ્યો હતો ત્યારે આ જ કન્સેપ્ટ હું બોલ્યો હતો. ફરી વખત મતલબ સમજો છો તમે, ક્વેશ્ચનની પેટર્નને ફોલો કરો. જો તમે ક્વેશ્ચનની પેટર્નને આઈડેન્ટિફાઈ કરી લો છો ને તો તમારું કામ આપોઆપ આસાન થઈ જાય છે. માનો છો ને ભાઈ? જો કઈ રીતના ક્વેશ્ચનને આપણે સોલ્વ કરીએ છીએ તો ભાઈ tan 4θ તમને પૂછ્યું છે. તો tan 4θ એટલે 2 tan 2θ ના છેદમાં 1 - tan² 2θ. ક્લિયર છે બેટા? હવે આની અંદર તમારે tan 2θ ગણવું પડશે. તો tan 2θ એટલે ફરી 2 tan θ ના છેદમાં 1 - tan² θ. ખબર પડી ગઈ ને ભાઈ? મેં કયું સૂત્ર યુઝ કરું છું? tan ડબલ એટલે 2t/1 - t². બસ આ જ કન્સેપ્ટ અહીંયા યુઝ કરું છું. તો તમે જુઓ છો tan θ તમારી પાસે છે 3. તો અહીંયા પહેલાં ગણી નાખો 2 × 3 ના છેદમાં 1 - 3 નો વર્ગ 9 એટલે કે 6 ના છેદમાં -8 એટલે કે -3 ના છેદમાં 4. એને અહીંયા મૂકી દો. તો આ 2 × -3 ના છેદમાં 4 ના છેદમાં 1 - 9 ના છેદમાં 16. તો 16 - 9 એટલે કે છેદમાં 7 ઉપર ગયા 16. તો ચોકે 16 4 × 8 = 24. તો -24 ના છેદમાં 7. તો બેટા આન્સર શું હતો આનો? -24 ના છેદમાં 7. આગળ વધીએ છીએ. કોઈ ચરણની માયાજાળ હતી નહીં. ક્વેશ્ચન નંબર 42. sin 18 જાણીએ છીએ, cos 36 જાણીએ છીએ, sin 15 બી જાણીએ છીએ અને cos 15 બી જાણીએ છીએ. મતલબ મેજોરિટી જાણીએ છીએ તો બસ મૂકી દઈએ. તો તમે જોવો છો sin 18 એટલે તમે કીધું સાહેબ √5 - 1/4. cos 36 એટલે √5 + 1/4. અને 2 વડે ગુણ્યા 2 વડે ભાગી દીધા તો 1/2. તો આ 2 sin θ cos θ એટલે કે sin 2θ એટલે કે sin 30 એટલે કે 1/2. કેવી લાગી રીત? જોવો છો તમે a - b a + b a² - b². તો 5 - 1 4 1 4 સાથે જતા રહ્યા. તો આ 1/4. બાજુમાં બી 1/4. તો બેટા 2/4. તો કેટલા થઈ ગયા બેટા? 1/2. તો આન્સર હતો તમારો 1/2. આગળ વધીએ નેક્સ્ટ એમસીક્યુ નંબર 43 પર sin b તમને આપેલા છે. sin 2b + cos 2b પૂછ્યું છે. ઓકે, sin બીટા સ્વરૂપે છે અને બીટા પહેલા ચરણમાં છે. ગણાઈ ગયો ભાઈ દાખલો, હવામાં જ ગણાઈ ગયો. જોવો છો તમે, તમારી પાસે sin b 3/5 છે. તો cos b પહેલું ચરણ છે ભાઈ. b વિશે અહીંયા કીધું છે એટલે કે 4/5 થઈ જશે. તો ભાઈ જે તમને પૂછ્યું છે એ જરાક સમજી લો. sin 2b + cos 2b. તો sin 2b એટલે તમે કહેશો કે સાહેબ 2 sin b × cos b. અને cos 2b એટલે તમે કહેશો 1 - 2 sin² b અથવા તો 2 cos² b - 1 જે યોગ્ય લાગે. તો 2 sin b તમારી પાસે 3/5, cos b તમારી પાસે 4/5 + 1 - 2 sin² b એટલે કે તમારી પાસે 9/25. ક્લિયર છે? તો અહીંયા જોયું તમે તો 2 તેરી 6 ચોક 24/25 વત્તા 1 - 18/25. તો 24 - 18 એટલે કે 6/25 વત્તા 1 તો 25 ને 6 31/25. તો બેટા આન્સર શું આવશે? 31/25. તો કેલ્ક્યુલેશન હતું ભાઈ. નોર્મલી ફોર્મ્યુલા ત્રિકોણમિતિ દોસ્તો તમને ત્યારે જ આવડી શકે છે, કોન્ફિડન્સ મારી જો ત્યારે જ તમારામાં ડેવલપ થઈ શકે છે જ્યારે તમને એક બી દાખલો ના આવડે, કાંઈ લૂંટાઈ નથી જવાનું, ફોર્મ્યુલા બધી આવડતી હોવી જોઈએ. નેક્સ્ટ એમસીક્યુ પર જઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 44. જો આમ બધું આમ ડરામણું લાગે છે, જરાક સોલ્વ કરીએ, જોઈએ કેટલું નજીક આપણે પહોંચી શકીએ છીએ. ફીલ કરો છો તમે? આ 16 144 6 50 ને 30 એટલે કે 36 છે. તો આ sin 36. 180 માંથી બાદ કરીએ 144 ને ભાઈ. 108 છે એટલે કે 90 માં ઉમેરી દઈએ. બીજું ચરણ sin ધન 90 ઉમેરીએ એટલે sin નું cos થઈ ગયું એટલે કે આ cos 18 છે. આ sin 72 એટલે કે 90 માંથી બાદ કરી દઈએ તો આ cos 18 છે, cos 18. અને sin 36 તો આ sin 36 છે.
ડન છે બેટા, જે આપેલું છે એ આપણે લખી દીધું છે. તો તમે જોવો છો અહીંયા ફિલ કરો છો, શું ફિલ કરો છો? તો આ 16, આ સાઇન સ્ક્વેર 36 ઇન્ટુ કોસ સ્ક્વેર 18. ક્લિયર છે બેટા? તો 16 સાઇન 36 યાદ છે તમને? √10 - 2√5 ના છેદમાં 4 એનો વર્ગ ચાલી રહ્યો છે. અને કોસ 18 બી તમને યાદ થઈ જ ગયો હશે કે √10 + 2√5 ના છેદમાં 4 એનો બી વર્ગ ચાલે છે. તો આ 16 એમને આ વર્ગમૂળમાં ઉડી ગયા એટલે કે 10 - 2√5 અને 4 નો વર્ગ 16. એ જ રીતના વર્ગમૂળમાં ઉડી ગયા એટલે કે 10 + 2√5 ના છેદમાં 4 નો વર્ગ 16. ક્લિયર છે બેટા? તો સૌથી પહેલાં 16 ઉડી ગયા. અંશમાં a - b a + b s² - b², તો 2 નો વર્ગ 4 અને √5 નો વર્ગ 5, તો 4 × 5 = 20 ના છેદમાં 16 એટલે કે બેટા 100 - 80, 100 - 20 એટલે 80 ના છેદમાં 16, તો 16 × 5 = 80. તો આન્સર હતો બેટા 5. બસ ફોર્મ્યુલા આવડે, નાની નાની કિંમતો આવડે તો આપણો વિદ્યાર્થી મતલબ કે ગમે ત્યાં ગમે એવો ક્વેશ્ચન આવે સોલ્વ કરી લેશે. હજી બેટા તમે દરિયામાં ડૂબકી મારતા શીખો છો, તરતા શીખવાની તો હજી વાર છે. આવા જો સોલ્યુશન ઓફ ટ્રાયંગલ તમને ઓર મજા કરાવીશ. આગળ વધીએ છીએ. ક્વેશ્ચન 45 જોઈ લેજો ભાઈ. અહીંયા π/15 આને માટે મેં તમને ટ્રીક આપેલી છે. જો તમે ભૂલી ગયા છો તો ફરી વખત તમને ટ્રીક આપું છું. જો તમને જીવનમાં બેટા cos θ, cos 2 θ, cos 2² θ, cos 2³ θ આવી રીતના ચાલતું cos 2n - 1 θ જો જીવનમાં દેખાઈ ગયું, મતલબ cos નો ગુણાકાર અને અંદર આર્ગ્યુમેન્ટમાં ખૂણો બમણો થતો જાય છે. પહેલા θ છે, પછી 2 θ છે, પછી 4 θ છે, પછી 8 θ છે, મતલબ ખૂણો બમણો થતો જાય છે. તો આનો આન્સર શું આવશે ખબર? સાઇન જે સૌથી મોટો ખૂણો હોય ને ભાઈ, લાર્જેસ્ટ એંગલ હોય ને એનું બમણું ના છેદમાં 2 ની જેટલા પદો હોય એટલા, અને સાઇન સૌથી નાનો ખૂણો હોય ને સ્મોલેસ્ટ એંગલ, LA મતલબ લાર્જેસ્ટ એંગલ, 2LA મતલબ મોટા ખૂણાનું બમણું ના છેદમાં 2 પદોની સંખ્યા અને સાઇન નાનો ખૂણો. મતલબ કે આજે તમને અહીંયા લખીને આપ્યું છે એમાં સૌથી મોટો ખૂણો કેટલો છે? 2n - 1 θ. તો એનું બમણું શું થઈ જશે? 2n θ. અને એને શું લાગી જશે? સાઇન ના છેદમાં કુલ પદો કેટલા છે? n પદો છે ને. અહીંયા તમે જો છો 2 ની 0 થી 2 ની n - 1 એટલે કે n પદો છે, એટલે 2 ની n. અને સૌથી નાનો ખૂણો કયો છે? θ. તો અહીંયા છેદમાં સાઇન θ. આ આપણો દરેક વિદ્યાર્થી યુઝ ટુ થઈ જશે આ ફોર્મ્યુલા સાથે. થઈ જશો ને મિત્રો? જો તમે થઈ જાઓ છો તો અહીંયા તમે જો cos θ, cos 2 θ, cos 4 θ, cos 8 θ, મતલબ કે θને જો તમે π/15 સમજો છો તો 1 2 3 4 અહીંયા 8 θ છેલ્લે આપ્યું છે, બરાબર ને? તો 8 θ નું બમણું શું થઈ જશે? 16 θ. એને લાગી ગયો સાઇન ના છેદમાં 4 પદો છે, 1 2 3 4 એટલે કે 2 ની 4 ઘાત, અને સાઇન નાનામાં નાનકડો ખૂણો એટલે કે π/15 એટલે કે θ. θને વેલ્યુઝ કરી દો. તો સાઇન θ કેટલા છે? π/15. તો 16 π/15 ના છેદમાં 2 ની 4 ઘાત એટલે કે 16, અને આ સાઇન π/15. હવે મિત્રો તમને ખબર હશે કે 16 π ના છેદમાં 15 એટલે 15 π વત્તા π એટલે કે π + π/15 એટલે કે ત્રીજા ચરણનો π/15 એટલે કે માઇનસ ત્રીજું ચરણ એટલે સાઇન કેવો હોય? ઋણ. π છે એટલે વિધેય નહીં બદલાય એટલે માઇનસ સાઇન π/15 ના છેદમાં 16 ઇન્ટુ સાઇન π/15. તો કેન્સલ આઉટ થઈ ગયા. તો બેટા આન્સર કેટલો આવ્યો? -1/16. તો -1/16 ક્યાં આપેલું છે? ઓપ્શન બી માં. આગળ વધીએ છીએ. નેક્સ્ટ MCQ પર જઈએ છીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 46 શું કહી રહ્યો છે? ધ્યાનથી જોવો છો. cos 15 બાજુમાં cos 7.5 ઇન્ટુ સાઇન 7.5. અચ્છા, મળી જશે બેટા, ગભરાવાનું નહીં. જો તમને શું આપેલું છે? cos 15 આને 2 વડે ગુણ્યા 2 વડે ભાગ્યા, તો આ 2 વડે ભાગી દીધા અને 2 વડે ગુણી દઉં તો તમે કહેશો કે સાહેબ cos 7.5 ઇન્ટુ સાઇન 7.5 છે, બરાબર છે? તો મતલબ કે આ 1/2 2 આગળ આવી ગયા. આ cos 15 છે બેટા, બરાબર છે? આ 2 sin θ cos θ sin 2 θ એટલે કે આ sin 15 થઈ ગયા. ફરી વખત આને 2 વડે ભાગ્યા અને 2 વડે ગુણી દીધા. ક્લિયર છે? તો આ 1/4. આ 2 cos θ sin θ એટલે કે sin 2 θ એટલે કે sin 30 થઈ ગયા. ભાઈ sin 30 દુનિયાને ખબર છે 1/2 થતું હોય છે, એટલે ફાઇનલ આન્સર આવી ગયો બેટા 1/8. ક્લિયર છે? નેક્સ્ટ MCQ પર જઈએ છીએ. MCQ નંબર 47. આ બી બહુ જૂનો જાણીતો MCQ છે. સ્ટેપ વાઇઝ સોલ્વ કરીએ છીએ. તમે જુઓ છો અંશમાં 2 એમને ના છેદમાં મોટું વર્ગમૂળ, એમાં 2 પ્લસ ફરી વર્ગમૂળ, એમાં 2 પ્લસ ફરી વર્ગમૂળ, અહીંથી 2 કોમન કાઢ્યા તો આ 1 પ્લસ cos 4x. સ્ટેપ વાઇઝ કરવાનું છે ભાઈ. તો અંશવાળો 2 એમને, આ મોટું વર્ગમૂળ 2 પ્લસ આ એનથી આ વાળો 2 પ્લસ
આ 1 પ્લસ કોસ એટલે 2 કોસ સ્ક્વેર અડધું, તો 2 × 2 4 અને કોસ સ્ક્વેર અડધું 4x નું અડધું કેટલું થઈ ગયું 2x. અહીંયા વધીએ છીએ તો ઉપર 2 ભાઈ આ મોટું વર્ગમૂળ એમાં 2 પ્લસ આ વર્ગમૂળ આ 2 પ્લસ આ 4 નું વર્ગમૂળ 2 અને આ થઈ ગયું છે બેટા cos 2x. એક સ્ટેપ વાઇઝ ખાલી આ તો લખું છું, ગણવાનું હોય ને તો હવામાં ગણાઈ જાય. તો 2 પ્લસ અહીંથી 2 સામાન્ય કાઢી લેશો તો 1 પ્લસ કોસ એટલે 2 કોસ સ્ક્વેર અડધું એટલે કે 2 કોસ સ્ક્વેર એક્સ થઈ જશે. તો આ 2 ના છેદમાં આ વર્ગમૂળમાં 2 પ્લસ 4 નું વર્ગમૂળ 2 અને કોસ સ્ક્વેર એક્સનું વર્ગમૂળ કોસ એક્સ. ફરી 2 સામાન્ય કાઢી લો છો તો 2, તો આ 2 સામાન્ય કાઢી લીધા તો 1 પ્લસ કોસ એક્સ એટલે કે 2 કોસ સ્ક્વેર અડધું, તો 2 કોસ સ્ક્વેર એક્સ બાય 2, તો 4 નું વર્ગમૂળ 2 ના છેદમાં 4 નું વર્ગમૂળ 2 અને કોસ સ્ક્વેર એટલે કે કોસ એક્સ બાય 2, 2 ઉડી ગયા બેટા એટલે કે તમારો આન્સર હતો સેક એક્સ બાય 2. તો સેક એક્સ બાય 2 અહીંયા તમને ઓપ્શન એમાં આપેલો છે. નેક્સ્ટ એમસીક્યુ પર જઈએ છીએ, ક્વેશ્ચન નંબર 48. આ બી બહુ ફેમસ ક્વેશ્ચન છે, મતલબ પ્રીવિયસ યરનો જ ક્વેશ્ચન છે. tan 3a ના છેદમાં tan a બેટા તમને કે આપેલું છે. જો છો ખાલી ફીલ કરો છો, તમને tan 3a ના છેદમાં tan a કે આપેલું છે. ક્લિયર છે? સાઇન કોસમાં આને કન્વર્ટ કરી દો અને સાઇન કોસમાં જો તમે આને કન્વર્ટ કરશો તો અલ્ટિમેટ સાઇન 3a ના છેદમાં cos 3a tan a એટલે સાઇન a ના છેદમાં cos a તમને કે આપેલું છે. ક્લિયર છે? હવે તમને સાઇન 3a ના છેદમાં સાઇન a વિશે વાતચીત કરેલી છે. આ સાઇન 3a ના છેદમાં સાઇન a વિશે વાતચીત કરેલી છે. તો અલ્ટિમેટ તમારે આ cos a અને cos 3a નું કામ તમામ કરવાનું છે. શું કરવાનું છે? cos a અને cos 3a નું કામ તમામ કરવાનું છે. તો તમે શું કરી લો છો? યોગ વિયોગ પ્રમાણ. શું કરો છો? યોગ વિયોગ પ્રમાણ લેતા. યોગ વિયોગ પ્રમાણ લેતા. જૂના સેશનમાં મેં તમને યોગ વિયોગ પ્રમાણ શીખવાડેલું છે. એનો શું મતલબ છે? અંશમાં અંશ પ્લસ છેદ. ક્લિયર છે બેટા? ના છેદમાં અંશ sin 3a into cos a માઇનસ છે, તો આ cos 3a into sin a. ક્લિયર છે? તો આ તમારું k પ્લસ 1 ના છેદમાં k માઇનસ 1. આવા સ્વરૂપનું અહીંયા ક્યાંય લાવવાનું છે. આવા સ્વરૂપનું અહીંયા ક્યાંય દેખાતું તો નથી. છેદમાં k માઇનસ 1 છે. અંશમાં જોઈએ તો જરાક જોઈ લઈએ. તો આ સાઇન આલ્ફા કોસ બીટા પ્લસ કોસ આલ્ફા સાઇન બીટા, મતલબ કે સાઇન આલ્ફા પ્લસ બીટા, તો મતલબ કે આ સાઇન 4a થઈ ગયું છે. ઓકે, અને અહીંયા સાઇન 3a cos a માઇનસ cos 3a sin a, તો મતલબ કે સાઇન 2a થઈ ગયું છે. ક્લિયર છે બેટા? તો સાઇન 4a ના છેદમાં સાઇન 2a તમારી પાસે k પ્લસ 1 ના છેદમાં k માઇનસ 1 આવ્યું છે. સાઇન 4a ને તમે 2 સાઇન 2a ઇન્ટુ કોસ 2a લખી શકો છો. ક્લિયર છે? તો 2 સાઇન 2a ઇન્ટુ કોસ 2a ઇઝ ઇક્વલ ટુ ના છેદમાં તમારી પાસે છે શું છે? સાઇન 2a. ઓકે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમારી પાસે આવ્યું શું આવ્યું? k પ્લસ 1 ના છેદમાં k માઇનસ 1. તો સાઇન 2a કેન્સલ આઉટ થઈ ગયા. તો કોસ 2a ઇઝ ઇક્વલ ટુ k પ્લસ 1 ના છેદમાં 2 વખત k માઇનસ 1. આવું કંઈક તમે લાવ્યા છો. તમને શું પૂછ્યું છે? સાઇન 3a ના છેદમાં સાઇન a. તમને પૂછ્યું છે સાઇન 3a ના છેદમાં સાઇન a. થોડું ઘણું મથીએ. સાઇન 3 એટલે 34 ને, એટલે કે 3 સાઇન a માઇનસ 4 સાઇન ક્યુબ a ના છેદમાં સાઇન a. ઓકે, કમ્પ્લીટ છે. તો અહીંથી તમે સાઇન કેન્સલ આઉટ કરી દો છો તો 3 માઇનસ 4 સાઇન સ્ક્વેર a. 3 માઇનસ 4 સાઇન સ્ક્વેર a તમારી પાસે. તો અહીંયા બહુ મસ્ત સેટલ થઈ જાય છે. તો આ અહીંયા 4 માઇનસ, મતલબ કે અહીંયા મારે 2 સાઇન સ્ક્વેર a લખવું હોય તો આ 1 પ્લસ 2 માઇનસ 4 સાઇન સ્ક્વેર a. આના કરતાં આસાન રીત છે, પરંતુ હવે હું કન્ફ્યુઝ, એટલે કે આપણે અહીંયા આવી રીતના રમ્યા. તો 1 માઇનસ 2 સાઇન સ્ક્વેર a. ક્લિયર છે બેટા? તો 1 પ્લસ 2 અને 1 માઇનસ 2 સાઇન સ્ક્વેર a, જેની ફોર્મ્યુલા છે કોની? cos 2a ની. તો મતલબ કે 1 પ્લસ 2 અને cos 2a તમારી પાસે છે. કેટલા છે બેટા? તમે કહેશો કે સાહેબ k પ્લસ 1 ના છેદમાં 2 ઇન્ટુ k માઇનસ 1. તો બે ઉડી જાય છે. અહીંયા લસા લઈ લ્યો છો તો k માઇનસ 1 પ્લસ k પ્લસ 1 ના છેદમાં k માઇનસ 1. તો અહીંયા માઇનસ 1 પ્લસ 1 કેન્સલ આઉટ થઈ ગયા, એટલે કે 2k ના છેદમાં k માઇનસ 1. 2k ના છેદમાં k માઇનસ 1 ત્રણ ઓપ્શનમાં છે. 2k ના છેદમાં k માઇનસ 1, 2k ના છેદમાં k માઇનસ 1, 2k ના છેદમાં k માઇનસ 1. ઓહો, તો આપણે ઓપ્શન જોઈને જ ડાયરેક્ટલી આન્સર દીધો. તેમાં ક્યાં હવે આ કહે છે કે બધું જ થઈ શકે છે. શું કહે છે? કે બધું જ થઈ શકે છે. પરંતુ બેટા ખબર છે કે જો k 1 થઈ ગયો ને તો બેન્ડ વાગી જશે આની, કારણ કે છેદ 0 થઈ ગયો નહીં.
અહીંયા જોવો છો 1/3 થી 3 મતલબ કે 0.33 થી 3 તો આમાં બી કે એક થઈ શકે છે, નહીં ચાલે. એટલે કે બેટા તમારો આન્સર હતો ઓપ્શન સી. અહીંથી તમારે નોંધવાનું હતું, પ્રોપર રીત ના લાગી પરંતુ સૂત્રો આવડતા હતા તો કોઈ બી રીતના આન્સર આવ્યો તો આવ્યો છે. આમ જોવા જાવ તો આપણે કન્ફ્યુઝ હતા આટલું બધું. આને માનો કે શાંત ચિત્તે, આ તો સેશન કેવું લંબાતું ગયું છે, બરાબર છે, અને તમારા માટે ઉતાવળે સેશન કરવાનું હતું એટલે આપણે શૂટ કર્યું છે. પરંતુ જો શાંત ચિત્તે હું વિચારીશ ને આ દાખલો મતલબ કે 3-4 સ્ટેપમાં બી પૂરો થઈ શકે છે. પરંતુ માની લો કે એકદમ પ્રોપર એલ્ગોરિધમ આમાં હું ન એપ્લાય કરી શક્યો, પણ જસ્ટ મારી પાસે ફોર્મ્યુલા નોલેજ હતું, હું મથતો ગયો તો આન્સર આવી ગયો. પ્રોપર શું થઈ શકે? તમારી પાસે tan 3a છેદમાં tan આપેલું હતું તો તમે અહીંયા શું કરત? તો તમે આને sin 3a આ અહીંયા લગી તો આવત, એમાં કોઈ ઓપ્શન છે નહીં. આમાં તમે વિયોગ પ્રમાણ લેત, બાય ચાન્સ વિયોગ પ્રમાણ લેત તો મતલબ કે અહીંયા છેદમાં k-1 જનરેટ કરત. ઓકે, આપણે જરાક અહીંયા પ્રોપર આને વિયોગ પ્રમાણ લઈને જોઈએ તો ખરી કે કઈ રીતના થાય છે. ક્લિયર છે? અહીંયા આપણે કલર જરાક ચેન્જ કરી દઈએ આનો, બરાબર. આ કલર કદાચ સારો દેખાશે તો તમને ક્વેશ્ચનમાં tan 3a છેદમાં tan a દેખાય છે ને ભાઈ? tan 3a છેદમાં tan a તમને કે આપેલું છે અને તમને પૂછ્યું છે sin 3a છેદમાં sin a, તમને પૂછ્યું છે sin 3a છેદમાં sin a. આ કેટલા થશે? ક્લિયર છે બેટા? કદાચ પ્રોપર એલ્ગોરિધમથી આન્સર આવી જાય, મથીએ છીએ તો tan 3a એટલે કે ભાઈ sin 3a છેદમાં cos 3a, tan a એટલે કે sin a છેદમાં cos a ઇઝ ઇક્વલ ટુ બેટા તમારી પાસે છે કે. ખાલી વિયોગ પ્રમાણ લ્યો છો છેદમાં, વિયોગ પ્રમાણ લેતા તો મતલબ કે તમે સમજો તો અંશ તો તમારો sin 3a ઇન્ટુ cos a રહ્યો છે, એમાં કોઈ ના નહીં. છેદ તમારો થઈ ગયો sin 3a ઇન્ટુ cos a માઇનસ cos 3a ઇન્ટુ sin a. ક્લિયર છે બેટા? ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંશ તો કે રહ્યો જ છે, તમારો k-1 થઈ ગયો, બરાબર છે. પછી હું તમને જાદુ કહીશ કે આ કઈ રીતના એક્ઝેક્ટલી મેં એપ્લાય કર્યું. તો તમે જોવો છો તો આ sin 3a ઇન્ટુ cos a અને છેદમાં ફોર્મ્યુલા થઈ ગઈ છે. કોની ફોર્મ્યુલા થઈ ગઈ છે? તો તમે કીધું sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta મતલબ sin alpha minus beta 3a minus a તો sin 2a ને તમે કહેશો સાહેબ 2 sin a ઇન્ટુ cos a ઇઝ ઇક્વલ ટુ k છેદમાં k-1. તો અહીંથી cos a કેન્સલ આઉટ થઈ ગયા તો તમે ડાયરેક્ટલી sin 3a છેદમાં sin a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2k છેદમાં k-1 ને k એક ન હોવો જોઈએ આ કન્ડિશન. છેલ્લે પછી જે રીતના વેરીફાઈ કર્યું તે રીતના. તો બસ આટલી જ આની સાબિતી હતી. તો અહીંથી તમને ભરોસો આવ્યો ને કે એકાગ્રચિત્તે ગમે તે રીતના તમે જો કે આમાં મેં એવું કંઈ નહોતું કર્યું, અલગ જ ચિત્ર વિચિત્ર ફોર્મ્યુલા વાપરતો ગયો, ત્યાં બી આન્સર આવ્યો અને પાછળ મને દેખાઈ ગયું. શું દેખાઈ ગયું? 3 છેદ k-1 મતલબ કે છેદમાં વિયોગ પ્રમાણ લેવાનું. તો આવી સ્માર્ટનેસ બી હોવી જોઈએ. નહીતર જો તમારી પાસે ફોર્મ્યુલાનો સહારો છે તો ભરોસો રાખજો મિત્રો, ફોર્મ્યુલા કોઈ દિવસ દગો નહીં કરે. ખાલી ગણીએ જાઓ, આન્સર આવશે ને આવશે. નેક્સ્ટ એમસીક્યુ પર જઈએ છીએ મિત્રો, ક્વેશ્ચન નંબર 49. જરાક આપણે કલર અહીંથી ચેન્જ કરી લેવો પડશે, બરાબર છે. કલર શું કહી રહ્યો છે આ ક્વેશ્ચન? ઓહો, જોવો છો તમે અહીંયા ધ્યાનથી જોવો છો, આસાન ક્વેશ્ચન આવી ગયો. આ 4 sin a ઇન્ટુ cos ક્યુબ a માઇનસ 4 cos a ઇન્ટુ sin ક્યુબ a. આમાંથી ભાઈ તમે સામાન્ય કાઢી શકો છો 4 sin a ઇન્ટુ cos a, તો અહીંયા વધશે તમારું cos સ્ક્વેર a માઇનસ sin સ્ક્વેર a. તો અહીંયા તમે જોવો છો બે બહાર, આ 2 sin a cos a એટલે કે આ થઈ ગયું તમારું sin 2a અને cos સ્ક્વેર a માઇનસ sin સ્ક્વેર એટલે આ થઈ ગયું તમારું cos 2a. ફરી 2 sin cos એટલે કે sin ડબલ એટલે કે બેટા sin 4a. તો તમારો આન્સર શું હતો? sin 4a, બરાબર છે. અને આની સાથે મિત્રો તમે પહોંચ્યા છો આજના, આની પછી છે કે લાસ્ટ સેશન, લાસ્ટ એમસીક્યુ છે. લાસ્ટ એમસીક્યુ પર શું કહી રહ્યો છે? જતા જતા કહે છે કે સાહેબ તમે લખીને ના બતાવો, અમે સાબિત કરીને બતાવશું રાહુલ સરની ટ્રીક. જોવો છો અહીંયા તમે કોસ બમણું, એનુંય બમણું અહીંયા લગી. તો આમાં મેં તમને ટ્રીક આપી હતી. અંશમાં સાઇન મોટા ખૂણાનું બમણું, સૌથી મોટો ખૂણો આ છે ને, આને જો 2 વડે ગુણશો તો 2n આલ્ફા થઈ જશે. એટલે કે અંશમાં આવવું જોઈએ બેટા sin 2n આલ્ફા ના છેદમાં 2 કેટલા પદો છે? તો તમે જો 2 ની 0 થી 2 ની n-1 મતલબ કે 0 થી n-1 એટલે n પદો છે. અને sin સૌથી નાનો ખૂણો, તો સૌથી નાનો ખૂણો કેટલો હતો? આલ્ફા. તો બેટા આવો આન્સર આવો જોઈએ.
રાહુલ સરના વિદ્યાર્થી સુપરફાસ્ટ લઈ જશે, ગણવા કોણ બેસે? તો આન્સર આવો જોઈએ sin 2n આલ્ફા, sin 2n આલ્ફા આ બે જગ્યાએ છે, અપન 2n અને sin આલ્ફા નાનો ખૂણો આવો જોઈએ તો વિકલ્પ ડી. તો મિત્રો આની સાથે તમારું આજનું આ સેશન કે જેની અંદર 50 ખરેખર બહેતર MCQsનો તમે અભ્યાસ કર્યો છે તેને આપણે અહીંયા વિરામ આપીએ છીએ. બસ તમારી પાસે એક જ રિક્વેસ્ટ છે કે જો તમને આવા પ્રકારના સેશનો મજા આવી રહી છે, જો તમારી ડિમાન્ડ છે કે રાહુલ સર ને ધ દિવાળી પર યુથ આવા જ સેશન કન્ટિન્યુ કરે, તો ભાઈ આ સેશનને લાગતા વળગતા તમામ વિદ્યાર્થીઓ સુધી કે જે અત્યારે 11 સાયન્સ ગમે તે મીડિયમમાં કેમ ના હોય, લેંગ્વેજ મેટર કરે છે, ક્વેશ્ચન મેટર કરે છે, તમને ફાવશે એનો મને ભરોસો છે. તો એ તમામ વિદ્યાર્થીઓ કે જે અત્યારે 11 સાયન્સ એ ગ્રુપ રાખેલું છે ત્યાં સુધી પહોંચાડવાની, શેર કરવાની જવાબદારી તમારા પર સોંપીને ભવિષ્યમાં આપણે ફરી મુલાકાત કરશું એવા વાદા સાથે મળશું. રિવિઝન કરજો. ધન્યવાદ.